So from the last session, I have completed till agreements with certainty. Yeah. Okay. Today I have to start with this heading: contingent contracts and wagering agreements. Okay. Before that, I want to discuss with the content page. Can you please turn to the content page? See, from the content page, என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல. We started with definition, essentials, and types of contracts. Offer and acceptance with respect to minimum two parties should be there, one party to offer and another party to accept. So in that sense, we have covered two parties. Lawful consideration, capacity of the parties, consent should be free and genuine. Okay, it should be a lawful object and agreements with certainty. Okay, so totally we have like 13 topics, 12 plus A basic. So 13 topics we have completed up to 7 topics. So like 60-70% we have done. Okay. So far when we were discussing with respect to essentials, we have done with 10 essentials. Yeah. In the 10 essentials, ஒரு convenience சேக்காக நான் ஒரு grouping பண்ண 9 essentials ஒரு group ஆகும். Last 10th point with respect to not expressly declared as void வந்து ஒரு point பண்ண. In the sense that in case in the 9 points execute பண்ணும்போது valid இல்லாம போச்சுனா. Okay, please try to understand. Execute பண்ணும்போது valid இல்லாம போச்சுனா அந்த contract வந்து void contract ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த 10th point பார்த்தோம். இல்லையா? Apart from these things, ஒரு அக்ரிமெண்ட் வாய்டா இருக்கிறதுக்கு வேற என்ன சான்சஸ் இருக்கு? இந்த 9 பாயிண்ட்ஸும் வந்து இல்லனா 9 பாயிண்ட்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு இல்லனா இது வந்து நம்ம கான்ட்ராக்டே சொல்ல முடியாது, வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் தான் சொல்லி ஆகணும். Apart from these 9 points, there are two areas or one particular area I will be discussing under 2.7, contingent contracts and wagering agreements. Okay. Contingent contracts and wagering agreements இதுல எசென்ஷியல்ஸ்ல பார்க்காத கவர் ஆகாத ஏரியா. சோ இந்த ஏரியாவை நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எங்கேயும் வந்து வாய்ட் ஆகுங்கிற மாதிரி. சோ வாய்ட் இன் தி சென்ஸ் வாய்ட் அபினிஷியவா இருக்கும், இப்போ வாய்ட் அக்ரிமெண்டா இருக்கும். சோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் டுடே. And 2.8 overall நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். 2.9 will be one additional topic with respect to quasi contracts. நம்ம types of contracts பார்க்கும்போது we have done with many major classifications. அதுல ஒரு கிளாசிபிகேஷன்ல வந்து express or formation of a contractல 3 types of contract பார்த்திருக்கோம். Can you turn the page please? Probably it may be roughly around 2.5 or 6 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பாருங்க. I'm not turning my side. என்னென்ன major classification பார்த்திருக்கோம்? One is with respect to validity, one is with respect to express or how the contract, formation or creation of contract. Okay. And the performance of a contract. In the formation of creation, we have done with 3 headings: express, okay, implied, and the other one quasi contract. So even though it's not discussed in the essentials separately, இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா செப்பரேட்டா 2.9ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சோ என்னோட கிளாஸஸ்ல என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே. சோ 2.7 இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நியூ. சோ ஃபார் we have not discussed it. 2.8 ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே பூல் பண்ணி போட போறோம். ஓகே, இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி a new topic. 2.8 won't be a new topic. 2.9 is completely new. Already we have defined what is a quasi contract, but இன்னும் வந்து நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணல. So it's completely new. Probably இதெல்லாமே சின்ன டாபிக். So I may be completing all these 3. That is 2.7, 2.8 and 2.9 will be complete. Okay. So I'm planning to go, because இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் lengthy session இருக்கனால I'm planning to go with 2.10 also, if possible 2.11 also. Okay. என்னோட கமிட்மெண்ட் வந்து இந்த 4 டாபிக்ஸ் முடிக்கணும்ங்கறதா என்னோட கமிட்மெண்ட். If possible we go for 2.1, 2.11 பார்க்கலாம். Okay. So shall I take you through contingent contracts? Yes, please. Do you remember this thing we were discussing, like collateral agreements? Collateral transactions, collateral agreements. Okay, thank you for that. Collateral transaction or collateral agreements வச்சு நம்ம எங்க என்டர் ஆகலாம்னு பார்த்தோம். brokerage agreements. Okay, lawful objectல collateral transaction becomes illegal னு பார்த்தோம்ல. Okay, in the senseல contingent contracts என்னன்னா contingency இருக்கும். So definitely you might be knowing the term what you mean by contingency. So இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்ங்கிறது தான் contingency. May happen or may not happen. You cannot say it's equally possible. நடக்கலாம் நடக்காம இருக்கலாம், 10% possibility இருக்கலாம், 9% possibility, 90% possibility இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். So this is a case where you call this is contingent contract. Okay. Contingency இருக்கு. Okay. எது contingentனா கான்ட்ராக்ட்ல contingency இருக்க முடியாது. ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்ல certainty இருக்கும்.
கான்ட்ராக்ட்ல கண்டிஜென்சி இருக்க முடியாது. எங்க கண்டிஜென்சி இருக்கலாம்னா கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன்ல கண்டிஜென்சி இருக்கலாம். ஓகே, that's about the first part of this heading. And இன்னொன்னு வந்து wagering agreements. Wageringனா wages ஓட கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுது. யார் wagesனா ஸ்கில் இல்லாம இருக்குது. ஓகே, அன்ஸ்கில்டு ரிலேட்டடா கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுது. ஆக்சுவலா கான்ட்ராக்டே வர முடியாது. ஓகே, அதனால அது வந்து அக்ரிமெண்ட்னே சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் wagering agreements. ஓகே, so contingent contract. Let me go for the examples, then I'll cover the definition. We have 3 examples. Okay, one is a contract to pay to B 10,000 rupees if B's house is burnt. கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. எப்போ இந்த 10,000 ரூபாய் பே பண்ணுவாங்க? கட்டாயமா பே பண்ணுவாங்களான்னா பே பண்ணுவாங்க. எப்போ B ஓட ஹவுஸ் வந்து ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல மீட் அவுட் பண்ணிச்சு. இஃப் ஒன்லி பி, அப்போ இது வந்து கண்டிஜென்ட் இல்லையா? இது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியல. நடந்துச்சுன்னா கட்டாயமா 10,000 தருவாங்க. மெயினா இல்லாம இது வந்து பேயிங் 10,000 இஸ் மெயின் ஒன், மெயின் டிரான்சாக்ஷன். பீஸ் ஹவுஸ் இஸ் பர்ன்ட் சொல்றோம் இல்லையா? இந்த விஷயம் வந்து இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வந்து எனது தெரியல நடக்குமான்ட்டு, மே ஆர் மே நாட் ஹேப்பன் கேஸ். சோ இந்த கேஸ்ல வந்து இது என்னன்னு சொல்லணும்னா கண்டிஜென்சின்னு சொல்லுவோம். இந்த கேஸ் கண்டிஜென்சியா இருக்கனால இது வந்து கண்டிஜென்சியா மாறுது. தட்ஸ் வை வி கால் திஸ் as contingent contract. Okay, so it's a contingent contract. Let me go for the third one. Contract of insurance. இது ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கேஸ் மாதிரி தானே பாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன். So contract of insurance, contract of guarantee, contract of indemnity, இதெல்லாமே என்ன கேசஸ்? கண்டிஜென்சி கேசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டி நம்ம நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஷூரிட்டி பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். செகண்டரி டெட்டார், பிரின்சிபல் டெட்டார். So X borrows loan from Y. Okay, X borrows loan from Y. Y வந்து X நம்பி எப்படி லோன் தருதுன்னு சொல்லும் போது A says I will give guarantee. What A says? I will give guarantee. Okay, I will give guaranteeங்கிறாரு. Guarantee அப்படின்னு யார்கிட்ட சொல்றாரு? Y கிட்ட சொல்றாரு. இங்க ஒரிஜினலா நடக்கிற கான்ட்ராக்ட் யாருக்கும் எக்ஸுக்கும் வைக்கும். ஆனா இங்க கொலாட்ரலா இருக்கு இல்லையா? அது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியாது. சோ இதெல்லாமே வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டிக்குள்ள வரும். சோ கண்டிஜென்சி. ஓகே, now I'll go with the second case. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. A agrees to construct a swimming pool for B for 80,000 rupees. The payment is to be made by B only on the completion of the pool. நியாயமான கான்ட்ராக்ட் தானே? நீ எனக்கு வந்து பூல கட்டி கூட 80,000 rupees தரேன். எப்ப தருவேன்? நீ ஃபுல்லா கட்டி முடிச்ச பிறகு தருவேன். ஓகே, பண்ணிக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு இல்லை. Actually, this is not a contingent contract. Okay, probably இந்த if, else இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தா நமக்கு வந்து ஒரு டைலமா வரும். if தானே சொல்றாங்க, அப்ப கட்டலாம்னா என்ன பண்றது? ஓகே, ifங்கிறது அவங்க கொலோக்கியலா யூஸ் பண்ற டேர்ம், இஸ் நாட் a condition one. இந்த இடத்துல ifனு பார்த்தது என்னது? if B's house is burnt. அது எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்களே பிளான் பண்ணாதான் உண்டு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். So it's not a contingent contract. Constructing a swimming pool is very much a contract. It's very much a main contract, and that's not a contingent contract. Okay, so not a contingent contract as the completion of the work being the very thing na adha main vishayam, and is not collateral to the contract. Or so this main contract's performance depends on this collateral events performance. இது நடந்து அது பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணாம போகும், இந்த மாதிரி சொல்றோம். Okay, so that's about contingent contract. Characteristics. இந்த கண்டிஜென்சி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it should happen or may not happen in the future-ஆ இருக்கும். பாஸ்ட் இல்லைன்னா பிரசன்ட்னா அது கண்டிஜென்சினே சொல்ல முடியாது. பாஸ்டா நடந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்க கண்டிஜென்சி சொல்லணும்? ஓகே, பிரசன்டா சொல்ல முடியாது. சோ அந்த கண்டிஜென்சி வந்து ஃபியூச்சர் ரிலேட்டட் ஈவென்ட்ஸா இருக்கணும். அண்ட் சர்டனிட்டி இருக்குமானா கொலாட்ரல் ஈவென்ட் வந்து அன்சர்டனா இருக்கும். பாருங்க, மெயின் டிரான்சாக்ஷன் 10,000 ரூபாய் தரேன், எல்லாம் 15,000 ரூபாய் தரேன், அப்படி சொல்லல. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல A and B enter into a contract. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இருக்குல்ல, let me clean the board. A contract to pay B 10,000 rupees எப்போ? if B's house is burnt. இதுதான் கண்டிஜென்சியே தவிர இது கண்டிஜென்சி இல்ல. இது ஷுவர் தானே? இது ஷுவர் ஈவென்ட் தானே? இது சர்டன் ஈவென்ட் தானே? சர்டன் ஈவென்ட் என்னது? பிரைஸ்ல ஏதாவது அன்சர்டனிட்டி இருக்கா? இல்ல, கிளியரா இருக்குல்ல. சோ இது வந்து ஷுவர், இது வந்து சர்டன் ஈவென்ட். அப்போ சர்டனிட்டி பத்தி பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. எங்க சர்டனிட்டி பிரச்சனை? கண்டிஜென்சி இடத்துலதான் சர்டனிட்டி பிரச்சனை இருக்கும். இப்போ கொலாட்ரல் ஈவென்ட் அன்சர்டனா இருக்கும். எந்த ஈவென்ட் அன்சர்டனா இருக்கும்? கொலாட்ரல் ஈவென்ட் அன்சர்டனா இருக்கும். இதெல்லாமே கியூமுலேட்டிவா எல்லாமே சேர்ந்து. அண்ட் இட்ஸ் a mere will of the promiser. ப்ராமிஸ் பண்றவங்க இங்க கம்ப்ளீட்டா உடன்பாடோட கொடுக்கறது. ஏன் தெரியுமா? இந்த கேஸ்ல வந்து கொஞ்சம் நீங்க இன்டெப்தா பாத்தீங்கன்னா கன்சிடரேஷன் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் இல்ல. ஏன் வந்து பிக்கு வந்து 10,000 ரூபாய் தராராம், எங்க கன்சிடரேஷன்?
இந்த தேர்ட் கேஸ் வாங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். நீங்க பிரீமியம் பே பண்ணுவீங்க, கன்சிடரேஷன் இருக்கா? ஆனா இந்த இடத்துல எங்க கன்சிடரேஷன் இருக்கு? கன்சிடரேஷன் இல்லாத மாதிரி இல்ல, கிளியரா கொடுக்கல. இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம், கிளியரா கொடுக்கல. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் a contract. அப்ப இட்ஸ் a mere will of the promiser. Is it okay? Mere will of the promiser. Examples: two parties are the contractual parties. C is completely a third party over here. But contract எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு? B-யும் C-யும் மேரேஜ் பண்ணிட்டா certain sum of money தருவாங்க. எவ்வளவு மணின்னு தெரியல, certain sum சொன்னாலே வேலிட் தான். Okay. So when B marries C, so here this is the contingency area. Only if B marries C, then A will be paying the money to B. Okay. But in என்ன ஆகுது? Consequences. C dies without being married to B. So is the contract valid? No, the contract is not valid. Actually வந்து sometimes வந்து பீரியட் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. B marries C within 6 months. அப்ப 6 months பிறகு B marries C நாலும் அது invalid. ஏன்னா கண்டிஷன் குள்ள வரணும்ல அது. Okay. So here the contract, as the contract becomes void when C dies. எப்போ void ஆகுது? We need to know the event. எந்த eventல இது void ஆகுதுன்னு தெரியணும். So எப்போ void ஆகுது? When C dies without being married to. Okay, கதையில தான் twist. Next is A agrees to pay B a sum of money if certain ship does not return. Okay, இங்க வந்து happening பத்தி பேசுறாங்கல்ல, happening பத்தி பேசுறாங்க. இங்க வந்து என்னது? not happening பத்தி பேசுறாங்க. அப்ப அந்த collateral event happening event-ஆவும் இருக்கலாம், not happening-ஆவும் இருக்கலாம். Okay, to do-ஆவும் இருக்கலாம், not to do-ஆவும் இருக்கலாம். The ship is sunk. A refused to pay. Yes, A can enforce the contract when the ship sinks. Again, இங்க ஒரு period mention பண்ணிருந்தா அந்த period குள்ள ship வந்து sink ஆயிடும். Okay. So என்ன மாதிரியான classificationsல contingent contract கொண்டு வரலாம்னா, you have 5 classifications. Okay, probably இந்த 5 classifications ஒன்னு actually அந்த sorry 5 classifications நான் 3 group பண்றேன். First grouping வந்து time fix பண்ணி இருக்கலாம், இன்னொன்னு வந்து time fix பண்ணாம இருக்கலாம். Okay. இன்னொரு classification வந்து happening வச்சு இருக்கலாம், இல்லனா not happening வச்சு இருக்கலாம். Okay. So first case, happening of an event. So இது ரெண்டுமே பார்க்கலாம். Not happening of an event. Time பத்தி எதுவுமே சொல்லலையா? அப்ப time வந்து not fixed. Okay. First and second வந்து time வந்து not fixed. A makes a contract with B to buy B's house if A survives C. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. A survives C. A வந்து உயிரோட இருக்கணும். A survives C னா என்னது? A வந்து உயிரோட இருக்கணும். C-யும் A கம்பேர் பண்ண போகுது. Okay. அப்படின்னா C இறந்து போன பிறகும் A உயிரோட. A survives. The contract is enforceable. எப்ப enforce பண்ணலாம்? Unless and until C dies in A lifestyle. In case A முதல்ல இறந்துட்டாங்கன்னா கான்ட்ராக்டே வராது. ஏன்னா கான்ட்ராக்சுவல் பார்ட்டியே காலி அங்க. Okay. இது வந்து happening. என்ன happening? Death of C is happening. Okay. இங்க வந்து not happening. A agrees to pay B a certain sum of money for certain ship does not return. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த example. So the contract is enforced when the ship sinks. Okay. இது okay தானே? Let me finish off the other 3 examples also. Next 2 cases வந்து falls under where time is not fixed. Time is not fixed. Okay. Happening of a specified event within, time is fixed. Earlier under note panna, time not fixed. Okay. Time is fixed. Happening of a specified event within fixed time and not happening of a specified event within fixed time. Okay. A promises to pay B a sum of money if certain ship returns. Happening then returns. Within a period. பாருங்க time fixed. 2 condition. ஒன்னு வந்து happening, இன்னொன்னு வந்து within the fixed time. The contract may be enforced if the ship returns within the year. Illana, it will not be enforced if it is not returning. Okay, and becomes void if the ship is burnt or not returned, whatever it is, in the 1 year period. Next case, not happening of a specified event. So, one condition not happening, another condition was within the time fixed. Okay, in the time kulla nadakalana. A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return. Please make a note. Does not happening of an event. Within a year, so time is fixed. The contract may be enforced if the ship does not return within the year or is burnt within the year. Is it okay? Next case, impossible event. This is the 5th case. I just want to place a star mark saying in the sense it's quite different. Impossible event வச்சு இருக்கலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, impossible event வச்சா அது மெயின் கான்ட்ராக்டோ கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்டோ
கான்ட்ராக்டே வேலிட் இல்ல தானே. அதனாலதான் இது வந்து இம்பாசிபிள் ஈவென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வாய்ட்னு சொல்லிடுவோம். எப்பவுமே இம்பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னா பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைன்னா definitely is going to be void ab initio case. In that case, we have this example: A agrees to pay B 1,000 rupees if B will marry A's daughter C. Okay. C was dead at the time of agreement. Try to understand. A kum B kum contract, they two are the contractual parties. என்ன கான்ட்ராக்ட்? இஃப் பி வில் மேரி ஏஸ் டாட்டர். அங்க நம்ம சீனு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே கேஸ் தான். அங்க நம்ம இஃப் பி மேரி சீனு பார்த்தோம்ல, அதே கேஸ் தான். இங்க வந்து கொஞ்சம் ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஏவோட டாட்டரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா சர்டன் மணி வந்து தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளவு? 1,000 rupees. அந்த டைம்ல ப்ளீஸ் மேக் நோட், அட் தட் டைம் சி வாஸ் டெட். அதுக்கு பிறகு இல்ல, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்கு பிறகு என்ன ஆயிடும்? வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும். At the time of entering into the agreement, the person who, the C person was dead. இறந்துட்டாங்க. அப்போ கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்ல. சோ திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி void ab initio. voidக்கும் void ab initio there is a lot of difference. void from the beginning தான் என்னது? அது void ab initio. இப்போ இது எப்ப நடக்குது? C வந்து உயிரோட இருந்தாங்களா? கான்ட்ராக்ட் உள்ள அக்ரிமெண்ட் குள்ள என்டர் ஆகும் போதே உயிரோட இல்ல. அப்ப இது இம்பாசிபிள் தானே. அப்ப இது வந்து என்னது? void ab initio. Okay. So here the nature of contract is impossible event and it becomes void ab initio. மிச்ச கேசஸ்ல வந்து இது என்னவா இருக்கும்? வேலிடா இருக்கும். இந்த கேஸ்ல மட்டும் தான் என்னது? void ஆகும், void agreement ஆகும். இதுக்கு earlier 4 cases பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த 4 casesலயும் வந்து contract valid தான். So in general, contingent contract is very well a valid contract. பேர் என்ன இருக்கு? contingent contract இருக்கா? பேர்லயே contract இருக்குன்னா it's also a valid contract now. Only in this 5th case it's going to be invalid. That is void. Okay, so 5 cases இருக்கு. பவர் கிளான்ஸ் பாக்குறீங்களா? டைம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு, செகண்ட் நாட் ஹேப்பனிங், ஓகே, அகைன் டைம் ஃபிக்ஸ்டு, தேர்ட் ஹேப்பனிங், டைம் நாட் ஃபிக்ஸ்டு, fourth not happening where time is not fixed, and 5th case with respect to impossible events. Impossibilityங்கிறது earlier ஆனதே impossibility தான். Okay, so in this 4 cases we say the contract is very well valid. Okay, even though the contingency is a collateral event is a contingency one. The 4 cases says the contract is valid. Only in the 5th case, because of the impossibility of the event, we say it's not valid. Okay, so it's not valid ங்கிறது என்னது? void ab initio. So இந்த கேஸ்ல மட்டும் இது வந்து void agreement ஆகும். ப்ராப்ளி நீங்க கேட்கலாம், மேம் கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகும் போது, ப்ராப்ளி இந்த 4 கேசஸ்ல கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகும் போது பாசிபிலிட்டி இருந்திருக்கு, அதுக்கு பிறகு இம்பாசிபிள் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம void contract சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த இடம் வந்து இம்பாசிபிள் ஈவென்ட்ங்கிறது ஃப்ரம் த பிகினிங் இட்ஸ் இம்பாசிபிள். அதனால வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் சொல்லிட்டு இருக்கோம். கான்ட்ராக்ட் கண்டிஷன் கான்ட்ராக்ட் குள்ள என்டர் ஆகும் போது வேலிடா தான் வந்திருக்கு. ஃபியூச்சர்ல வந்து வாய்ட் ஆயிருக்குன்னா அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து நம்ம வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் சொல்ல மாட்டோம், என்ன சொல்லுவோம்? வாய்ட் கான்ட்ராக்ட் சொல்லுவோம். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான், பட் தேர் இஸ் a lot of different meaning here. ஓகே, புரியுதா? இந்த 4 கேசஸ்ல கான்ட்ராக்ட் வேலிட் தான். கண்டிஜென்சி இருந்தாலும் கான்ட்ராக்ட் வேலிட் தான். ரிப்பீட்டிங், ப்ளீஸ் மேக் a note. Even though the contract seems to be a valid one, contract valid தான் அது 9 essentialsம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப லேட்டர் பீரியட்ல பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாம போயிருக்கு, கன்சிடரேஷன் சரியில்லை, அது ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் என்னவா மாறும்? வாய்ட் கான்ட்ராக்டா தான் மாறும். பட் இந்த 5th கேஸ் வந்து டோட்டலா என்டர் ஆகும் போதே வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? there is no possibility of performance சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப இந்த கேஸ்ல வந்து இந்த என்னவா கன்சிடர் பண்றோம்? வாய்ட் அக்ரிமெண்டா கன்சிடர் பண்றோம். void contract போடக்கூடாது. Okay, this is a void agreement. Okay. Next heading with respect to wagering agreement. Wages ஓட contract உள்ள enter ஆகுது. That's what we call as wagering agreement. Wages ஓட contract உள்ள enter ஆகுது. Okay, wagering agreement. Contingent contract wagering agreement கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் by definition also. 2 டிஃபரன்ஸ் மட்டும். ஒன்னு வந்து மணியை வச்சு விளையாடுற மாதிரியான கேம் பேஸ்டா இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஈக்குவல் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் வின்னிங் ஆர் லூசிங் இருக்கும், செகண்ட் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, let me go for the definition word by word, then I'll discuss in detail again. An agreement to pay money or money's worth
on the happening or non-happening of a specified uncertain event. அங்கேயும் அப்படிதானே பார்த்தோம், specified uncertain event தான், which has the equal possibility of winning or losing. எப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஈக்குவல் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் வின்னிங் ஆர் லூசிங் சொல்றோமோ அங்க வந்து இது என்னவா போயிடும் தெரியுமா, லக் பேஸ்டா போயிடும். ஓகே, ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க, ஏதாவது ஒண்ணு பண்றீங்க, அது வந்து உங்களால சொல்ல முடியும் 90% நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட்டிங் த எக்ஸாம், நம்ம வந்து ஆல் த பெஸ்ட் ஆஃப் சொல்லிருப்பீங்கல்ல எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி. இது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஸ்கில் பேஸ்ட். ஓகே, நீங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்கில்லே யூஸ் பண்ணாம ஒரு சூஸ் த பெஸ்ட்ல வந்து 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன், எஸ் ஆர் நோ, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் மாதிரி ஸ்கில்லே யூஸ் பண்ணாம இங்கி பிக்கி பொங்கி போட்டு எஸ் ட்ரூ ஃபால்ஸ்னு போடுறது வந்து கம்ப்ளீட்டா லக் பேஸ்ட், which means there is equal possibility of winning or losing. பட் இங்க வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. எது நான் வேஜஸா இருந்தா இங்க வந்து யாரு வேஜஸ் தான் கம்ப்ளீட்டா லக் பேஸ்ட். அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கும், வின்னிங் ஆர் லூசிங் இருக்கலாம். ஈக்குவல் பாசிபிலிட்டி, ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் திஸ் ஒன், ஈக்குவல் பாசிபிலிட்டி இருக்கும். நீங்க வின் பண்றதுக்கு லூஸ் பண்றதுக்கு, நான் வின் பண்றதுக்கு லூஸ் பண்றதுக்கு ஈக்குவல் பாசிபிலிட்டி இருக்கும். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வேஜரிங்ல கவர் ஆகும். அப்படின்னா இங்க ஸ்கில் பேஸ்ட் வராது. ஓகே, சோ லெட் மீ ரிப்பீட் தி டெஃபினிஷன். an agreement to pay money or money's worth. என்ன பண்ணுவீங்க, பெட்ல வின் பண்ணா, பெட்டுங்கிறது லக் பேஸ்ட் தானே, பெட்ல வின் பண்ணா மணியை பே பண்ணுவோம், லூஸ் பண்ணா தட் இஸ் நீங்க வின் பண்ணா நான் மணியை பே பண்ணுவேன், லூஸ் பண்ணா தட்ஸ் உல்டா, ரைட்? So happening or not happening of a specified uncertain event. So let me go for the first example. X and Y enter into an agreement that X shall pay to Y 1000 if it rains on 26th January, and if does not rain on 26th January, now Y will pay the same amount. அப்படின்னா இது மழை பெய்யுமாங்கிறது உங்க கையில இல்ல. ஓகே ஓகே, so wagering, please make a note, it's quite important. நான் ஸ்டார் போடுறேன்னா கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க, ஏன்னா இங்க வந்து நீங்க லாஜிக்கலாலாம் யோசிக்க முடியாது. ஏன் அங்க இப்படி இருக்கு இங்க இப்படி இருக்கு சொல்ல முடியாது. இது ஆக்ட். ஓகே, என்னன்னா வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து ஜெனரலா வாய்டு, ஏன்னா பேரே பாருங்களேன் அக்ரிமெண்ட் வாய்டு. ஓகே, ஆனா அதோட கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் வேலிட். அப்படின்னா ஒரு புரோக்கர் மூலியமா இந்த கேமை பிளே பண்றீங்கன்னா அது கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன். தட் இஸ் புரோக்கருக்கு நீங்க கமிஷன் பே பண்றேன்னு சொல்லிருப்பீங்களா, அது கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன், தட் இஸ் வேலிட். ஓகே, அப்போ புரோக்கருக்கு பே பண்ண வேண்டிய கமிஷன் வந்து நீங்க தோத்தாலும் சரி வின் பண்ணாலும் சரி அந்த அக்ரிமெண்ட் வாய்டு சொல்லிட்டு நீங்க எஸ்கேப் ஆக முடியாது. புரோக்கருக்கு தேவையான கமிஷனை வந்து நீங்க பே பண்ணி தான் ஆகணும். ஆனா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்ல வந்து இது என்னவா ட்ரீட் பண்றாங்க, இல்லீகலா ட்ரீட் பண்றாங்க. சோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம டீல் பண்றோம். சோ கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் வேலிட். ஆனா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்ல மட்டும் கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் இல்லீகல். ஓவராலா மெயின் கான்ட்ராக்ட் ஒன்னு இருக்குல்ல, வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட், அது எப்பவுமே அக்ரிமெண்ட் தான், வாய்ட் தான், கான்ட்ராக்டாவே வர முடியாது. ஆனா அது கொலாட்ரலா இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து என்ன ஆகலாம், வேலிட் ஆகலாம். மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத்ல மட்டும் illegal தான். Okay, let me go for the example. A broker in a wagering agreement can recover his brokerage, yeah? Because the collateral transaction is okay. Money received by the agent on account of a wagering transaction can be taken back by the principal. Agent தானே வருது, ஏஜென்ட்ங்கிறது யாரு, collateral transaction தானே வருது, that can be taken by the agent. Here there is a case, Dayanand versus Muralidhar case. A instructs B to enter on his behalf into a wagering transaction. B loses in the transaction and pays from his pocket. கொஞ்சம் பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லான கேஸ் இது. ஓகே, A instructs B to enter on his behalf in a wagering transaction. என்ன wagering transaction? ஒரு பெட்டிங், ஹார்ஸ் ரேஸ் வச்சுக்கலாமா, குதிரை மேல பந்தயம் கட்டுறது வச்சுக்கலாமா. சோ ஹார்ஸ் ரேசிங். B loses in the transaction. இவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காரு, பணம் கையில கொடுக்கல, இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காரு. இவர் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற மாதிரி விளையாடுறாரு, பட் இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பணம் கைவிட்டு போற மாதிரி ஆயிடுது. யாரோட பணம், பியோட பணம். யார் ஆக்சுவலா விளையாடுறா, ஏ விளையாடுறா. நீங்க பி விளையாடுற மாதிரி இருக்கும், பட் பி இஸ் நாட் ஆக்சுவலி பிளேயிங் த கேம். பி இஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் த டிரான்சாக்ஷன். ஹூ இஸ் ஆக்சுவலி இன்வால்விங், ஏ. ஏக்காக பி என்டர் ஆகுறாரு. ஓகே, see, A instructs B to enter on his behalf, அவருக்காக. So obviously B loses in the transaction. Actually B is not losing here. யார் losing? A தான் losing. டைவர்ட் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட். B தானே லூஸ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லலாம்ல, அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட். A loses in the transaction தான் வரணும் அங்க, பட் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக B loses in the transaction and pays from his pocket. So pocket. Okay. B can recover the amount from A. Okay, A. B ஓட டிரான்சாக்ஷன் என்னது, இங்க ஆக்சுவலா ஏக்காக தான் விளையாடுறாரு. B ஓடது கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன். B வந்து ஏக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணனால B வந்து A கிட்ட வந்து
ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ் collateral transaction is valid. ஓகே. இந்த இடத்துல வந்து நான் வேஜர் தானே, இதுல வந்து வாய்ட் தானே ஆகும் சொல்லிட்டு ஏ வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. ஓகே. சோ தட்ஸ் அபவுட் சி. பி acts like an agent. D ல என்ன நடக்குது பாருங்களேன். In this last example D, there are two persons A and B. They belong to Delhi. Okay. Each deposit 1,000 rupees to C. Okay. To abide by the result of a bet between them. இப்போ A and B மட்டும் இந்த பெட்டிங் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பெட்ல வந்து ஹெட் ஆர் டெயில் போட்டு டாஸ் பண்றோம். ஹெட் வருது. ஓகே. B வந்து 1,000 rupees பே பண்ணும். ஹெட் வந்தா B வந்து 1,000 rupees பே பண்ணும். டெயில் வந்தா A வந்து 1,000 rupees பே பண்ணும். இன்கேஸ் டாஸ் பண்ண பிறகு A வந்து ஏமாத்திட்டு போனா, ஏன்னா வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட் தானே. வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட் பை டிஃபால்ட் இஸ் வாய்ட் அப் இனிஷியல். அப்ப வந்து ஏமாத்திட்டு போக சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதனால இவங்க கரெக்டா பிளான் பண்றாங்க. என்ன பிளான் பண்றாங்க? ரெண்டு பேருமே வந்து சி கிட்ட 1000 ரூபாய் கொடுத்து வச்சிடலாம். நான் வின் பண்ணா சி வந்து எனக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்துருவாரு. இன்னொரு 1000 ரூபாய் வந்து எனக்கு வந்துடும். என்னோட 1000 ரூபாய் எனக்கு வந்துடும். So likewise, they are playing a game where C is like a mediator now. So let me go from the beginning of the case law. A and B of Delhi each deposit 1,000 rupees with C to abide by the result of a bet between them. A wins the bet. Okay. C நியாயமா என்ன பண்ணணும்? A wins the கம்ப்ளீட்டா 2000 ரூபாய் கொடுத்துடணும். கரெக்டா? யாரோட 2000 ரூபாய்? A ஓட 1,000 rupees ஒண்ணு, B லூஸ் பண்ணனால B ஓட 1,000 rupees ஒண்ணு. So total 2,000 பே பண்ணும். C refuses to pay the amount to A. Okay, C க்கு நல்ல law தெரிஞ்சிருக்கு. Can A recover the amount that is 2,000 from C? ஆனா discuss A cannot recover the amount from C. Beautiful ஆன case. But when the money has been paid to A, B cannot recover it. In case, இது வரைக்கும் ஆன்சர் ஓவர். இன்கேஸ் வந்து வேஜரிங் தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இன்கேஸ் வந்து பி கேட்டாருன்னா பியும் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா என்னது டோட்டலா வேஜரிங் தான். நீங்க கேட்கலாம், சி வந்து ஏஜென்ட் மாதிரி மாறிட மாட்டாங்களா? சிக்கு ஒன்னும் கிடைக்க போறது இல்ல. சி கிட்ட என்ன இருக்கு? 2000 ரூபாய் யார் கிட்ட தரணும்? ஏ கிட்ட தரணும். ஓகேயா? இல்ல இந்த கேமே வேண்டாம், இந்த கேமே வாய்ட்னு சொன்னாலும் ஏ கிட்ட வந்து 1000 ரூபாய் தரணும், பி கிட்ட அவங்க தானே டெபாசிட் பண்ணிருக்காங்க. ஏ கிட்ட 1000 ரூபாய் தரணும், பி கிட்ட 1000 ரூபாய் தரணுமானா நோ, தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் பி கிவன். ஓகே. யாராவது இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணானா உடனே ஓகேன்னு சொல்லிடுங்க. ஓகே, நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும். So that it has not been paid to A, A and B can recover the amount deposited by them. Yes, please make a note of this. Where it has not been paid to A, A and B can recover the amount. Pay பண்ணிருந்தா ஓகே, பே பண்ணலாம். A ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. ஓகே, இன்கேஸ் A கிட்ட கொடுத்தா B ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வேஜரிங். But in the line clear where it has been paid to A and B can recover the amount deposited by them. ஏன்னா இங்க யாரும் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுறாங்கன்னா A and B பேஜஸ் இவங்க தான் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுறாங்க. இங்க C கிட்ட இருந்து பணம் கொடுத்தது கன்சிடரேஷனே இல்ல. ஓகே, you understand the term we were discussing with respect to restitution. Void agreement பணம் கொடுத்திருக்காங்க, கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா அது void agreement தான், நார்மல் void agreement. இந்த இடத்துல வந்து வேஜரிங்னால void. சோ இந்த இடத்துல மட்டும் அவங்க ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். பியூட்டிஃபுல் கேஸ் பா. ஒவ்வொரு லைன்லயும் ஒவ்வொரு ட்விஸ்ட். கேஸ் ஸ்டடி வந்து இதோட முடியுது. கேன் ஏ ரெக்கவர் த அமௌண்டா? நோ, ஏ cannot recover. பட் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா? லெட் மீ ஹேவ் இட் அஸ் 3 discussions. So first discussion, direct to a question, A cannot recover the amount from C. இதுக்கு பிறகு இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட illustration பர்பஸ்க்காக நான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. In case where the money has been paid to A, B cannot recover it. ஏன்னா அது void ab initio. In case not been paid to A, A and ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து B கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். சாரி, C கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் from C. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேஸ். Is it okay? செகண்ட் கேட்டகரி. சோ ஒன்னு வந்து நம்ம with respect to brokerage எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். செகண்ட் கேட்டகரி, crossword puzzles and competitions. Actually, crossword puzzles competitions looks like as if skill based. But இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? லக்கம் அண்ட் ஸ்கில் பேஸ்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா என்ன தெரியுமா சொல்றான்? காம்படிட்டரோட சொல்யூஷனோட மேட்ச் ஆகணும்னா அது என்னவா மாறிடுது? லக் பேஸ்டா மாறிடுது. காம்படிட்டர் சொல்யூஷனோட மேட்ச் ஆகணும். இந்த மாதிரி கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி டபடாவா போடுவாங்க, லெஃப்ட் டு ரைட், ரைட் டு லெஃப்ட், டாப் டு பாட்டம், இந்த மாதிரிலாம் போடுவாங்க. ஓகே,
So I have some alphabets like P, A, T, PAT இருக்கு. இங்க ஒரு T இருக்கு. இங்க என்ன போடலாம்? CAT cat போடலாம், RAT rat போடலாம், TAT tat போடலாம். அப்ப எது வேணாலும் ஃபிட் பண்ணலாம். அப்ப நீங்க எது போட்டாலும் கரெக்டா தான் வரும். ஆன்சர் மேட்ச் ஆகும். பட் நான் வந்து கிஃப்ட் தர போறேன் உங்களுக்கு, பிரைஸ் தர போறேன். நான் என்ன பண்ணிருப்பேன், எல்லாருக்கும் பிரைஸ் தர முடியாது. அதனால நான் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் வச்சிருப்பேன். என்ன வச்சிருப்பேன்னா, நீங்க எதிர்பார்க்காத மாதிரி வந்து ஸ்டாக் வச்சிருப்பேன். இது வந்து ஸ்கில் பேஸ்டே இல்ல. ஓகே, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், சும்மா நான் வச்சிருப்பேன். ஏன்னா சொல்யூஷன் வந்து மேட்ச் ஆகணும், பிரைஸ் கொடுத்து ஆகணும். அப்போ இந்த இடத்துல செட் வரணும். இது யாரு போட்டிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் எனது பிரைஸ். இது வந்து எனது ஸ்கில் பேஸ்ட் ஆயிடும், சாரி அன்ஸ்கில் பேஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, அன்ஸ்கில்டுனா நீங்க மூளையை யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. என்னோட சொல்யூஷன் உங்க சொல்யூஷன் மேட்ச் ஆனா போதும். இஸ் இட் ஓகே? சிமிலர் டு லாட்ரி. லாட்ரியில நம்பரிங்ஸ் இருக்குமோ, அந்த நம்பர் அப்படியே மேட்ச் ஆனா போதும். இது ஆக்சுவலா வந்து இல்லீகல். சோ இது வேஜரிங். சோ இந்தியன் பீனல் கோட் வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க, திஸ் இஸ் ரெஸ்பெக்ட் டு த கேஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பாம்பே. இதை நீங்க பிறகு பாத்துக்கலாம். தட் இஸ் ரன்னிங் ஆஃப் லாட்ரி வில் நாட் பி பனிஷ் அண்டர் த இந்தியன் பீனல் கோட். தமிழ்நாடுல லாட்ரி வந்து இல்ல, கேரளால லாட்ரி இருக்கு. ஓகே, சோ கேஸ் டு கேஸ் டிஃபர்ஸ், ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் இட் டிஃபர்ஸ். தேர்ட் கேஸ், an agreement to contribute towards plate. Plateனா சில்வர் தட்டு இல்ல, plate, medals. Okay, prize, sum of money of the value of 5 lakh or above. ஒரு கேம்ல வின் பண்றாங்க, ஒரு காம்படிஷன்ல வின் பண்றாங்க, அதுக்கு மெடல் தராங்க, பிரைஸ் தராங்க, இல்லைன்னா அமௌண்ட் வந்து 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல தராங்க. டு பி அவார்டட் டு த வின்னர் ஆஃப் ஹார்ஸ் ரேஸ். வந்து நான் வேஜஸ் பா, இதுவும் ஆக்ட் தான். இதெல்லாம் நீங்க லாஜிக்கலா யூஸ் பண்ண முடியாது. அவார்டட் டு வின்னர் ஆஃப் ஹார்ஸ் ரேஸ், இது வந்து நான் வேஜஸ். அப்படின்னா என்னது, இது வேலிட் அக்ரிமெண்ட் தான். ஓகே, நான் வேஜஸ். சோ வேஜஸ் அண்ட் நான் வேஜஸ் ஒரு கம்ப்ளீட் கம்பேரிசனுக்காக. லாட்ரி டிரான்சாக்சன்ஸ் இல்லீகல், கொலாட்ரல் டிரான்சாக்சன் கூட இல்லீகல். ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்சன், இமிடியேட்டா பணம் பாக்குறது, கேம்பிளிங், இதெல்லாமே. இந்த டிரான்சாக்சன் எல்லாம் வந்து கான்ட்ராக்ட் பிரைஸுக்கும் மார்க்கெட் பிரைஸுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் செட்டில் பண்றதுக்காக இருக்குது. குட்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு எல்லாம் பண்றது ஒரு பர்டிகுலர் டே, இதுவும் வந்து நம்ம வேஜஸ் தான் சொல்றோம். ஹார்ஸ் ரேஸ் டிரான்சாக்சன்ஸ் ஆக்சுவலா 500 இல்ல 5 lakhs. ஓகே, கேன் மேக் த டிஃபரன்ஸ். சோ பிரைசஸ் லெஸ் தென் 5 lakhs னா அது வேஜரிங். அபவ் 5 lakhs னா இப்பதான் பாத்துக்கோம். அபவ் 5 lakhs நாட் வேஜரிங். ஓகே, நான் வேஜஸ்க்கு அகைன் கேம் ஆஃப் ஸ்கில், சிட் ஃபண்ட்ஸ்ல லக்கி டிரா. ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் இட். லக்கி டிரா தானே அப்படின்னு நினைச்சுக்க கூடாது. சிட் ஃபண்ட்ஸ்ங்கிறது இட்ஸ் a registered company. ஓகே, சிட் ஃபண்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு கம்பெனி, இட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்டு, இட்ஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் பர் த லா. அதனால சிட் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து லக்கி டிரா எடுக்கிறாங்க, அதெல்லாமே வந்து நீங்க வந்து லக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆயிட முடியாது. இட்ஸ் நான் வேஜஸ். கேம் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் லைக் இப்ப பார்த்தாலே கிராஸ்வேர்ட் பசில்ஸ், பிக்சர் காம்படிஷன்ஸ், அத்லெட்டிக் காம்படிஷன், இது எல்லாமே காம்படிட்டிவ் சொல்யூஷனோட மேட்ச் ஆகுது. அதை பத்தி பேசலாம், ஜென்ரலா பேசலாம். இது வந்து நான் வேஜஸ். பிரைஸ் காம்படிஷன், பிரைஸ் மணி வந்து லெஸ் தென் 1000 இருந்துச்சுன்னா பிரைஸ் காம்படிஷன் வந்து நான் வேஜஸ், லெஸ் தென் 1000. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்சன், நிறைய பேர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்சன் வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவ், கேம்பிளிங் இன் நேச்சர் தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இல்ல, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்சன்ஸ் எல்லாமே வந்து வேலிட் டிரான்சாக்சன்ஸ் தான். ஏன்னா we have SEBI Act, SERA Act, so many acts we have. Okay, and contract of insurance, இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட், இது அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் கண்டிஜென்ட் ஆர் வேஜரிங் கேட்பாங்க. அதுவும் உங்களை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக சொல்ல மாட்டாங்க. கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் ஃபுல்லா போட மாட்டாங்க, வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட் ஃபுல்லா போட மாட்டாங்க. என்ன தெரியுமா போடுவாங்க, கண்டிஜென்ட் ஆர் வேஜரிங் அப்படி மொட்டையா கேட்பாங்க. அப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நல்லா தான் படிச்சு போயிருப்பீங்க, ஆனா எக்ஸாமினேஷன் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் தான் may or may not happen case. And collateral happens now, this will be happening. Not happens now, this will not be happening. So clearly contingent contract வந்துட்டு contract of insurance க்கு பொருந்தும். Okay, so these cases are non wagering அப்படின்னா என்னது, valid. These cases are wagering, அதனால void. Okay, இது வந்து valid contract, இது வந்து wagering agreement. Okay, wagering. Yes, please. ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, நீங்க ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம். கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு வேஜிங் அக்ரிமெண்ட் இப்படி எக்ஸாம்ல கேட்கறாங்க. கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் வேஜிங் அக்ரிமெண்ட். The contract was that the timber would be rejected if it is not approved by the superintendent of the gun carriage factory. Okay, கன் கேரேஜ் ஃபேக்டரியோட சூப்பரிண்டென்ட் வந்துட்டு இதை அப்ரூவ் பண்ணா மட்டும் இந்த கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். அப்ரூவ் பண்ணலன்னா கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. அப்போ இது வந்து மெயின் கான்ட்ராக்ட் இல்ல. எது மெயின் கான்ட்ராக்ட்? சப்ளை ஆஃப் டிம்பர் அண்ட் பேமெண்ட் ஃபார் த டிம்பர் இஸ் த மெயின் கான்ட்ராக்ட். அப்போ இங்க அப்ரூவல் பண்றது பண்ணாதது வந்து கொலாட்ரலா இருக்கு. பட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கான்ட்ராக்ட் நடக்கும்னு சொல்றதுனால இது என்னது, கண்டிஷன் கான்ட்ராக்ட். பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸாம்பிள்.
உங்களுக்கு எப்பயாச்சும் வந்து நீங்க ஃபியூச்சர்ல இல்ல லேட்டர் டேஸ்ல வந்து படிக்கும்போது கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் டவுட் வருதுன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு திஸ் எக்ஸாம்பிள், திஸ் ஒன் அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். இந்த 2 எக்ஸாம் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம். ஓகே, இந்த 2 எக்ஸாம் கொடுத்தாலே போதும். ஸோ திஸ் யூ கேன் ஹேவ் த கேஸ் லா நோட்டட். செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியா வெர்சஸ் ஆர்த்தூம். இந்த கேஸும் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் ரொம்ப ஆப்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இந்த so timber வந்து சப்ளை பண்றாங்க. timber supply was rejected. So A filed a suit for breach of contract. Will he succeed? No, he will not succeed. The contingent contract valid இல்ல. ஏன்னா timber is rejected. Okay, beautiful case பாருங்க. So third one, insurance contract is not a wagering contract. ஆமா, insurance contract is a contingent contract. It's not a wagering contract. Okay, just give the definition and escape. I asked you with the sixth one, right? A agrees to sell to be a horse for 20,000 if it wins a race, and for 500 if it does not. Okay, there is a contract between A and B to sell a horse for 20,000 in case and the horse வந்து race win பண்ணிச்சுனா 500 rupees if it does not win. The horse wins the race. Advise the parties. If B refuses to pay 20,000 and buy the horse, here he cannot compel. ஏன்னா இது என்னது wagering agreement. Horse raceல win பண்ணா, see probably கொஞ்சம் போட clean பண்ற பாருங்க. இந்த லைன் இல்லன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் இருக்கு question. A agrees to sell to be a horse for 20,000. In the case is completely a valid contract. ஏன்னா என்ன purpose சொல்லவே இல்ல. But when something is included with respect to horse, it becomes wagering. Wagering ஆச்சுன்னா வந்து என்னது execute பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, performance பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. So A cannot compel B to buy the horse and pay 20,000. A refuses to sell the horse to B. Again, he cannot compel. ஏன்னா இது completely wager. கொஸ்டினை மாத்தி மாத்தி திருப்பி போட்டு கேட்கறது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு பாயிண்ட்ல ஸ்டிக் ஆயிட்டீங்கன்னா டோன்ட் டிவியேட் ஃப்ரம் தட். இது என்ன கான்ட்ராக்ட்? வேஜரிங். டிவியேட் ஆகாது. எப்போ வேஜரிங்ல வந்து உங்களுக்கு டவுட் வரணும்னா brokerage டிரான்சாக்ஷன் இந்த மாதிரி வருது இல்ல, லைக் collateral டிரான்சாக்ஷன் வருதுல்ல, அங்க மட்டும் தான் நீங்க கொஞ்சம் செக் பண்ணணும். ஓகே, B agrees to buy the horse for 10,000. A is not bound to sell. சேல் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. 20,000 கொடுக்கல, 10,000 கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறது இல்ல. ஓகேயா? So this will not happen. So this is from our case law, Bogdan versus. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேஸ் law. Okay. Okay, fine. Let me go for the next heading then. Void agreement. Okay. So before I go for this next heading, I just request you to do some board work here, some scribbling work. என்னன்னா, what are the 10 essentials கூட எனக்கு லிஸ்ட் பண்ணி வைங்க. எந்த இடத்துல வேலிடா இருக்கும், எந்த இடத்துல வாய்டா இருக்கும் மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. Yes, please. You did not join with me, you can just continue. First point, there will be minimum 2 parties. Second one, there should be consensus, addendum, understanding the same thing in the same mind. Third one, consideration should be there, and that consideration should be a lawful consideration. வெறும் consideration பத்தி பேசக்கூடாது, lawful legality பத்தி பேசணும். Fourth one, object also should be lawful. Fourth one, lawful object. Okay. Fifth one, legal formalities. So formalities in the case to case it differs. அதனால நம்ம legal term use பண்றோம். And the relationship is also legal relationship because again case to case, what are the business, what are the things you are buying or selling, it all differs. Seventh point, the parties to a contract should be capable of entering, capacity of the parties. Eighth point, the acceptance should be free and genuine. The concern should be free and genuine. Ninth point, certainty and possibility of performance. Okay, 9 points. And the last 10th point, not expressly declared as void. Okay, not expressly declared as void. So from these cases, okay, shall I continue? You can join with me now. From these 10 points, already we know from here to here, if any points are not there, we have generally spoken, it will be void in nature. So void agreement சொல்லிருக்கோம். In case இல்லனா ஞாபகம் இருக்கா? ஒருவேளை இருந்திருக்குன்னா வேலிட். அப்ப 10th பாயிண்ட் ரெஃபர் பண்ணும்போது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இல்லாம போச்சுன்னா இது என்னது? வாய்ட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லியிருக்கோம். இது ஒரு ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். இதுல எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்ல. பட் இப்போ கொஞ்சம் சின்னதா சேஞ்ச் பண்றேன். மினிமம் 2 பார்ட்டிஸ் இல்ல, கான்சென்சஸ் அடிடம் இல்ல, அப்போ வந்து இது வந்து என்னது? அக்ரிமெண்டாவே இருக்க முடியாது. Am I right? This is not at all an agreement.
கன்சிடரேஷன் இல்ல, லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் இல்ல, லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இல்ல. ஓகே, நாட் லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ், லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. இந்த கேஸ்ல வந்து என்னது, வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க, இது வந்து வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். ஆப்ஜெக்ட் லாஃபுல்லா இல்லனா வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, ரிலேஷன்ஷிப் லீகலா இல்லனா ஆஸ் பர் த இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டையோ கம்பெனிஸ் ஆக்டையோ நம்ம ரெஃபர் பண்ணல. பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டோ கம்பெனிஸ் ஆக்டோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இங்க வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படி இஸ் நாட் லீகல், சாரி இட்ஸ் நாட் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட், இட்ஸ் அ வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் அ ஸ்டார் மார்க். டிஃபெக்ட்ஸ வந்து ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம். சோ இது வந்து நம்ம வந்து லீகல், தட் இஸ் வேலிட், வாய்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம், ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அ டிஃபரெண்ட் கலர். ஐ கேன் சே திஸ் இஸ் unenforceable contract. ப்ளீஸ் மேக் a note. இது நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிபிகேஷன்ல பார்த்திருக்கோம். என்னது இது, unenforceable contract. That is, if the defects are removed, it can be executed. Unenforceable contracts. Okay. Then capacity of the parties illana, void agreement. Okay. You remove with respect to consent of the parties should be free and genuine. 4 கேஸ் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? கன்சென்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், கான்ட்ராக்ட் அவாய்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம். என்னென்ன கேஸ் பார்த்தோம்? கோயசன், அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே, நான் சும்மா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்பபெட் மட்டும் போடுறேன். அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், ஃப்ராட், மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த 4 கேசஸ்ல இது வாய்டபிள் இன் நேச்சர். ஓகே, மிஸ்டேக்ல எஸ்பெஷலி பைலாட்ரல் மிஸ்டேக் தான் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து இது வாய்ட்னு சொல்லுவோம். ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் திஸ். ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் a ஸ்டார் மார்க் ப்ளீஸ். நான் ஸ்டார் மார்க் 2 இடத்துல போட்டிருக்கேன் இப்போ. this is one and this is one. ஓகே, unenforceable இருக்கும் எப்போ, formalities இல்லனா, if the defect is corrected you can make the contract enforceable, whereas in the case of concern mistake இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து void இருக்கும். Then I'll continue with respect to certainty and possibility, it becomes void agreement. Okay, and not expressly declared as void. இந்த கேஸ்ல வந்து நம்ம void contract னு சொல்லுவோம். மிஸ் பண்ணிட கூடாது. இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேஜ். ஓகே, கொஞ்சம் கீனா நோட் பண்ணிக்கோங்க. If any doubts you can raise immediately, please. Continuing. இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இது ரிலேட்டடா இன்னொரு பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்ப என்ன பாயிண்ட், வேஜரிங் அண்ட் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட். கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் எல்லா கேஸ்லயும் வந்து வாய்டா 11th சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது எசென்ஷியல்ஸ்ல இல்ல, நான் சும்மா லிஸ்டிங்ல 11th ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் வந்து வேலிடா வாய்டா? எஸ் ப்ளீஸ்.
இப்பதானே பார்த்தோம். கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் வேலிடா வாய்ட்? வாய்டா வாய்டா வேலிடா? வேலிடா. இம்பாசிபிளா இருக்கும்போது மட்டும் வாய்ட். 5 கேசஸ் பார்த்தோம்ல. இம்பாசிபிள் கேஸ்ல மட்டும் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம? வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் சொல்லுவோம். கான்ட்ராக்ட்னு சொல்ல மாட்டோம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் சொல்லுவோம். ஓகே. அண்ட் இன்னொரு கேஸ் இப்ப பார்த்தோமே, வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் வாய்ட் தான். ஓகே, வேஜரிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் வாய்ட். சோ இந்த கேஸ்லயும் வந்து வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். இஸ் ஓகே? இந்த 12 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் வாய்ட் அக்ரிமெண்ட்ல மறந்துடக்கூடாது. இந்த 12 பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் எல்லாமே டீடைலா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். இட்ஸ் நாட் ஆல் 12 பாயிண்ட்ஸ். ஓகே. So continue பண்ணலாமா? Shall I turn the board? Shall I please? Online continuing. Void agreement. An agreement not enforceable by law. ஆமா இல்லையா? லீகலா என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியல, வாய்ட் அக்ரிமெண்ட். என்னென்ன கேசஸ்ல வாய்டா இருக்கும்? இந்த பாயிண்ட் with respect to capacity of the parties. இல்ல? With respect to agreement made by a minor. Void தானே? Unsound minded-ஓட கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆனா வாய்ட் தானே? ஞாபகம் இருக்கா? இன்னொரு கேட்டகரி வருமே, லா டிஸ்குவாலிஃபைஸ் அ பர்சன். அது இங்க வராது. ஏன்னா அங்க குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க என்டரே ஆவீங்க. உங்க கெப்பாசிட்டியே வேற. அக்ரிமெண்ட்ஸ் மேட் அண்டர் மியூச்சுவல் மிஸ்டேக். ஆக்சுவலா மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்ங்கிறத பைலாட்ரல் மிஸ்டேக். பைலாட்ரல் மிஸ்டேக் தான் வந்து நம்ம எதுல ஃபிட் பண்றோம்னா மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்ல நம்ம ஃபிட் பண்றோம். ஓகே, இதெல்லாம் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கிறது. கன்சிடரேஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட். நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? கன்சிடரேஷன் ஆப்ஜெக்ட் நீங்க பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், வேற வேற ஆங்கிள் பாக்குறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் which is unlawful, please make a note, கம்ப்ளீட்டா unlawful. இல்லைன்னா ஒரு பார்ட் லாஃபுல்லா இருக்கும், ஒரு பார்ட் அன்லாஃபுல்லா இருக்கும். சோ அன்லாஃபுல்லா இருக்கிறது மட்டும் வாய்ட். 3 கேஸ் வரும் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கன்சிடரேஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கம்ப்ளீட்டா அன்லாஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா வாய்ட். ஒரு பார்ட் அன்லாஃபுல்லா இருக்கு, ஒரு பார்ட் வந்து லாஃபுல்லா இருக்குன்னா எது அன்லாஃபுல்லா இருக்கோ அதுக்கு அது வாய்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பார்ட் லாஃபுல்லா இருக்கும், ஒரு பார்ட் அன்லாஃபுல்லா இருக்கும். பட் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. நாட் செவரபிள் சொல்லுவாங்க. செவரபிள்னா நாட் cannot be separated. அந்த கேஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி வாய்ட். சோ 3 கேஸ் வரை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. Let me repeat the third point. This is related to consideration or object of which is unlawful completely. நாங்க இங்க நோட் பண்ற ஆக்ட்ல அந்த மாதிரி கொடுக்கல, நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். Unlawful in part is that part to that extent alone void. So இங்க வந்து completely void. இங்க வந்து to that extent alone is void. Alone is void. Okay, clear இருக்கா? And we are not severable. That is lawful-ஆவும் இருக்கு, unlawful-ஆவும் இருக்கு. பட் உங்களால வந்து பிரிக்க முடியாது. ஓகே, ஏ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ட் பண்ணிருக்காரு, அவர் பி வந்து ரெண்ட் கொடுக்கறாரு. ஓகே, பிக்கு ரெண்ட் தராரு. பி வந்து எவ்வளவு பே பண்றாருன்னா 50,000 rupees பே பண்றாரு. அந்த வீடு எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஸ்மக்லிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றாரு. வீடு ரெண்ட் எடுக்கிறதே எதுக்காக? ஒன்லி டு டூ தி ஸ்மக்லிங் பிசினஸ். ஏன்னா ஒரு வீடு தேவையில்லை. இப்போ புரியுதா? அப்போ இது வந்து என்னது? லாஃபுல்லாவும் இருக்கு, அன்லாஃபுல்லாவும் இருக்கு. வீடு ரெண்ட்டுக்கு விடுறது லாஃபுல், ஆனா என்ன பர்பஸ்க்காக? ஸ்மக்லிங் அன்லாஃபுல். பிரிக்க முடியாது. ஏன்? வீடு ரெண்ட் வாங்குறதுக்கே அதான். So in that case it becomes completely void. Completely void. Okay, so don't mind the spellings. Completely void. Is it okay? Next one, agreements made without consideration. No consideration, no contract. Please try to remember, no consideration, no contract. ஆனா அதுல சில எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். கன்சிடரேஷன் இல்லைனாலும் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கேஸ் மட்டும் அங்க மட்டும் வேலிடா இருக்கும். சோ ஜெனரலா கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா என்னது? வாய்ட் தான். Agreements in restraint of marriage, opposed to public policy. Restraint of marriage and restraint of trade, legal proceedings, trade, business, profession. அதெல்லாமே agreements, the meaning of which is uncertain. Certainty இல்லனா agreements by way of wages, wagering contracts. Agreements contingent on impossible events. Contingent contract on impossible events. அப்ப நம்ம கான்ட்ராக்ட் இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதனால என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Agreements contingent on impossible events. Then agreements to do impossible acts. In the point where, in the point where. This is related to contingent contract. Okay, this point is related to 9th essential. Certainty and possibility. Possibility பார்த்திருக்கோம் அந்த point.
அண்ட் ரெசிப்ரோக்கல் இல்லீகல். நான் ஒண்ணு பண்றேன், நீங்க ஒண்ணு பண்றீங்க. அந்த டைம்ல வந்து ஒருத்தர் பண்றது வந்து வேலிடா இருக்கு, இன்னொருத்தர் பண்றது இல்லீகலா இருக்குன்னா அது இல்லீகல் தான். ஓகே, நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒயிட் பண்ணி தான் 10,000 ரூபாய் தரேன். ஆனா அதுக்கு வந்து நீங்க ஸ்மகிள்டு கோல்டு தரீங்க. அப்ப அது இன்வாலிட் தான். நான் நல்ல பணம் தானே தரேன், ஒயிட் பண்ணி அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகேயா? சோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லீகல்னா அது கம்ப்ளீட்டா தான் இல்லீகல் ஆகும். So reciprocal is illegal. Okay. Example, beautiful example. A agreed to buy a radio from B on higher purchase terms. So கட்டாயமா உங்களுக்கு higher purchase பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். The terms are not specified. Higher purchase னா எத்தனாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல அது purchase ஆ மாறும், எத்தனை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பே பண்ணணும், ஒவ்வொரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்லயும் எவ்வளவு பே பண்ணணும், everything has to be there. ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மட்டும் ஒரு ஹையரா கன்சிடர் பண்ணுவோம். ப்ராப்ளம் 5 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பே பண்ண பிறகு உங்களுக்கு இஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்க என்னவா மாத்திக்கலாம், ஓனர்ஷிப்ல மாத்திக்கலாம். சோ பர்ச்சேஸா மாறிடும். சோ இந்த கேஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்பெசிஃபைட்னா அது அக்ரிமெண்டே இல்ல. சோ இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட். நோ, த டேர்ம்ஸ் ஆர் நாட் ஃபிக்ஸ்ட், which is there is no certainty, it will not be a contract. Okay. Restitution, let me finish off this heading. Restitution, you remember, if the contract is void or voidable in nature, okay, and any benefit has been arrived. So இது first point. Okay, இது மூலமா ஏதாவது benefit வந்திருக்குன்னா then that benefit has to be returned. 3 points. என்ன பேசிஸ்ல இது இருக்குன்னா principle of unjust enrichment. What do you mean by unjust enrichment? எல்லாமே equal. Principle of equality சொல்லுவாங்க. பாகுபாடு இல்லாம பாக்குது, நோ பார்ஷியாலிட்டி. நீ வேற அவன் வேற அப்படி பாக்குது இல்ல. ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆனா இந்த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டியா சேம். அதனாலதான் மைனர் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆக கூடாதுங்கிறாங்க. மைனர் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுனா 18 இயர்ஸ்க்குள்ள அவனை வேற மாதிரியா தான் ட்ரீட் பண்றாங்க. ஓகே. நான் அப்ளிகபிலிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்காம்பிடன்ட் பார்ட்டிஸ். சோ மைனர், ரொனாட்டிக் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரெஸ்டிடியூஷன் will not be applicable. You remember? Can you please refer to that page? என்ன பேஜ் பா? With respect to capacity of the parties, the effect of agreements with the minor இருக்கும் பாருங்க. Capacity of the parties heading போங்க. Non-applicability of restitution. Can I get the exact page number, please, Kanaka? 0.23. Okay, this one. Non-applicability of the doctrine of restitution. இது எந்த கேஸ்ல பாக்குறோம்? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மைனர் பாக்குறோம். அண்ட் லாஸ்ட் நம்ம நோட்ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம்னா அதர் இன்காம்பிடன்ட் பர்சன் ஆல்சோ த சேம் ஹோல் குட்ஸ் பார்த்திருப்போம்ல. பாருங்க இங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் ஆன் அன்சவுண்ட் மைண்டட் பர்சன் இஸ் சேம் as that of the minor. அப்போ ரெஸ்டிடியூஷன்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து லுனாட்டிக் அப்ளிகபிள் இல்ல, ட்ரங்கார்ட்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்ல, இடியட்ஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்ல, மைனருக்கு அப்ளிகபிள். ஓகே, கண்டினியூவிங். Okay, so probably you can refer this example 1, example 2 நான் பார்க்கறேன், 1 பிறகு பார்க்கலாம். A agrees to sell to B after 6 months a certain quantity of gold and receives rupees 500 as advance. A agrees to sell to B after 6 months a certain quantity of gold and receives 500 as advance. Soon after the agreement, the private sales of gold is prohibited by law. Okay, sometimes law நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அதனாலதான் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம லாஃபுல் பார்க்கணும். எப்போ லாஃபுல்னு யூஸ் பண்றோம்னா அந்த இடத்துல என்ன வேணாலும் சேஞ்சஸ் நடக்கணும் as per the law and as per the act. ஆக்சுவலா இந்த கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகும்போது 6 months பிறகுதான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறாங்க. சர்டன் குவான்டிட்டி ஆஃப் கோல்டு, அதுக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு? 500 அட்வான்ஸ். இது வரைக்கும் இது என்னவா இருக்கு? வேலிடா இருக்கு. ஓகே. Soon after the agreement, private sales of gold is prohibited by law. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது void ஆகுது. So this is a void contract. Probably இங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து void contract and A must return the sum of 500. Okay, A must return the sum of 500. அப்போ வேலிடா வந்து void ஆயிடும். ஓகேயா? இந்த இடத்துல பாருங்க void contract தான் நம்ம மீன் பண்றோம். void or voidable contract தான் மீன் பண்றோம். ஓகேயா? This we can both we can manage. So that's about void contract. But next I have to go for quasi contract. Probably we'll continue after a short break. Okay. Non-judicial
or non-judicial நம்ம law follow பண்ணல, non-judicial இல்ல half judicial நம்ம follow பண்ணல but law சொல்ற மாதிரி நம்ம கேட்கணும். That's what is quasi. So quasi contract also called as constructive contract, which means அது வேற வழி இல்லாம நான் அதை அக்செப்ட் பண்றதுனால constructive contract. I'll go for the example. I'll go for this example first. A supplied rice and wheat to the wife and children of B who is lunatic. Lunatic is not capable of entering into a contract. இங்க wife and childrenங்கிறது பி லுனாட்டிக், இவரோட டிபெண்டன்சி இருக்கனால இவருக்கு ஏதாவது நெசசரி சப்ளை பண்ணாங்கன்னா his estate is liable for necessaries பார்த்திருக்கோமா? சோ எஸ்டேட் தான் liable, இவங்க liable இல்ல. ஓகே, இந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் நம்ம quasi contractனு சொல்லுவோம். சோ quasi contractனா இவங்க கமிட் பண்ணல, பட் law says you have to come under the contractual relationship. A contract in which one party is bound to pay money in consideration of something done or suffered by the other party. இன்னொரு பார்ட்டி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருப்பாரு, இல்லைன்னா உங்களால அவர் சஃபர் ஆயிருப்பாரு. அந்த கேசஸ்ல வந்து லா சொல்லுது நீங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. சோ பேயிங் மணி இன் கன்சிடரேஷன் வில் பி த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹியர். இது கான்ட்ராக்ட ரிசம்பிள் பண்ணும். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்னா முதல்ல 2 பார்ட்டிஸ் இருக்கணும். அந்த 2 பார்ட்டிஸ்ல வந்து ஒருத்தர் ஆஃபர் பண்ணும், அது பிறகு அக்செப்ட் பண்ணும், இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் இதுல இருக்காது. ஆனாலும் என்னது, இது கான்ட்ராக்ட் தான். It's a contract of duty and not the promise of the party. Please highlight this line. Contract of duty na வேற வழி இல்லாம நீங்க அக்செப்ட் பண்றீங்களே தவிர நீங்களா ப்ராமிஸ் பண்ணல. ப்ளீஸ் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கன்சிடரேஷன் எப்படி இருக்கணும், கன்சென்ட் எப்படி இருக்கணும், கட்டாயமா ஒரு கன்சிடரேஷன். கன்சிடரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கிவிங் கன்சென்ட். ஓகே, அப்போ கன்சிடரேஷன் வந்துட்டு யாரும் கம்பல் பண்ணி வந்திருக்க கூடாது. சி, நான் கன்சென்ட் தான் கன்சிடரேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு சைடு வந்து ஒருத்தர் கன்சிடரேஷன் இன்னொருத்தருக்கு ப்ராமிஸ் தானே, யாருமே கம்பல் பண்ணி வாங்கிருக்க கூடாது. பட் இங்க என்ன ஆகுதுன்னா இட் பிகம்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் டியூட்டி. டியூட்டி தான் அது, உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ தெரியுமோ தெரியாதோ பண்ணிதான் ஆகணும். அப்ப லா சொல்றது நீங்க பண்ணி ஆகணும்ட்டு. ஓகே, ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்விட்டி, ஜஸ்டிஸ் அண்ட் குட் கான்சைன்ஸ். ஓகே, சோ இது உங்க கையில எதுவுமே இல்லங்கிறதுக்காக தான் தேர்ட் பாயிண்ட். ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் த ஃபோர்த் பாயிண்ட். No contractual relationship exists, but law makes out a contract for them. Please make a note. No contractual relationship exists, but law makes out a contract for them. There is no offer, there is no acceptance, there is no consensus. In fact, there is no agreement. Also, there is no promise, there is no contractual relationship. Contract varum. Other than the first point, it resembles a contract. Okay, beautiful on a point. And what do you mean by this unjust enrichment? No man must grow rich out of another person's loss. ஒருத்தர் சஃபர் ஆகுறதுனால அந்த சஃபரன்ஸ்னால இன்னொருத்தர் வந்து பெனிஃபிட்ஸோ இல்ல ப்ராஃபிட்ஸோ வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட்ங்கிற கான்செப்ட் நம்ம ஆக்ட்ல லால இல்ல. ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் ஈக்விட்டி, ஜஸ்டிஸ் தான். எல்லாரையும் நியாயமா தான் ஒரே மாதிரியா தான் பாக்குது லா. சோ இவங்க ஸ்பெஷல் அவங்க ஸ்பெஷல் பாக்கல. சோ இந்த அன்பே ஓகே. எந்தெந்த கேசஸ்ல வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க பிறகு பாத்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் கீழே டீல் பண்ணிருப்பேன். எந்தெந்த கேசஸ்ல வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட் வரும், இது வந்து ஆக்ட்ல கொடுத்துருக்க கேசஸ், நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணது இல்ல. இன்டர்பிரேட் பண்ணதுன்னா அதை அப்ளை பண்ணி வேற எங்கேயாவது கேசஸ்ல அப்ளை பண்ணி அந்த இன்டர்பிரேஷன். இது வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணது இல்ல, ஆக்ட்ல லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, சோ எந்தெந்த கேசஸ்ல வந்து குவாசி கான்ட்ராக்ட் அரைஸ் ஆகும். எனக்கு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பாருங்களேன். இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன். எனக்கு children of B and this person is lunatic. Here the supplies with respect to the necessaries of life, rice and wheat வேணும், சமைச்சு சாப்பிடணும். Okay, B வந்து lunatic. So wife and children are dependents of B. நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். யூசுவலா வந்து இந்தியன் லா படி wife is dependent of husband தான் பார்த்திருக்கோம். ஓகே, அதே மாதிரி children வந்து till they get the age of majority they will be dependent on the father only. ஓகே, இதுதான் ஜெனரல் லா. பட் ப்ரொஃபஷனல் வந்தாங்கன்னா wife will be independent person ஆ ட்ரீட் பண்ணும். அது டாக்ஸ்லயும் உங்களுக்கு அப்படிதான் அப்ளிகபிள் ஆகும். ஓகே, டாக்ஸ் கிளாஸ்லயும் உங்களுக்கு அப்படிதான். Like clubbing of income நீங்க அப்படிதான் படிப்பீங்க. tax laws, your foundation need not get overloaded. So wife and children are depending on B and this person is lunatic. You cannot directly claim on them, but instead எப்பெல்லாமே வந்து ஒரு பர்சன் லுனாட்டிக்கா இருக்காங்களோ, that is incapable or incompetent person இருக்காங்களோ, அப்பெல்லாம் his estate is liable for his necessities. நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். His estate is liable for his necessaries. ஆக்சுவலி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஹிஸ் நெசசரிஸ்ங்கிறது எங்களோட டிபெண்டன்டோட நெசசரிஸ் தான்.
இப்படி திங்க் பண்ணி பாருங்களேன். ஹிஸ்ங்கிறது இங்க யாரும் பி தானே. பியோட நெசசரி என்னது? பி இஸ் a responsible person to take care of his wife and children. அது அவரோட நெசசரி தானே அது. இந்த கேஸ்ல வந்து இவர் மேல கேஸ் போட முடியாது, பட் his estate will be liable. அந்த எஸ்டேட் தான் அது. இப்போ பி அசர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh rupees இருக்கு. இதுல இருந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எப்போ? ஆன் நான் பேமெண்ட். அப்ப அசர்ட்ஸ் மேல கொலாட்ரல் எதுவுமே கிரியேட் பண்ணல. கொலாட்ரல்னா என்னது? அதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம்னு எதுவுமே கிரியேட் பண்ணல. ஆனா லா சொல்லணும்னா நீங்க பண்ண வேண்டியதா இருக்குல்ல. That's why I call this as quasi contract. Please try to understand. Law சொல்லணும்னால நீங்க பண்றீங்க. So on non-payment, A can proceed against the assets of B. இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் பாருங்க. Claim for necessaries supplied to a person incapable of contracting or on his account. அவருக்கா பர்சனலா இல்லைன்னா வந்து அவரோட நெசசரிஸ்க்காக. Second one, Exxon versus Partridge case. A left his carriage on B's premises. Okay. B's landlord sees the carriage as distress for rent. Rent pay பண்ணல. அதனால என்ன பண்ணிடுறாருன்னா கேரேஜ் வந்து சீஸ் பண்ணிடுறாரு. ஓகே, யாரு? பியோட லேண்ட்லார்ட். B is the owner. Sorry, not B. B's landlord is the owner. So he has the right to seize it. ஆனா வந்து யாரோட கேரேஜ் அதுல மாட்டிட்டு இருக்கு? ஏவோட கேரேஜ் மாட்டிட்டு இருக்கு. வேற வழி இல்லாம அவரோட குட்ஸ் அவர் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக he pays the rent to obtain the release of his carriage. ஆக்சுவலா யார் பே பண்ணும்? டெனன்ட் லேண்ட்லார்டுக்கு பே பண்ணும். இந்த டெனன்ட்ங்கிறது பி. பி வந்து லேண்ட்லார்டுக்கு பே பண்ணும். வேற வழி இல்லாம இவர் லேண்ட்லார்ட் வந்து இவர் ரெண்டே தர மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டு சீல் பண்ணிடுறாரு. கிராஸ் சீலிங் சீஸ் பண்ணிடுறாரு. வேற வழி இல்லாம ஏன் வந்து என்ன பண்றாரு? அந்த ரெண்ட் வந்து இப்போதைக்கு ப்ராபப்ளி ஒரு ஃபிகர் வச்சுக்கிறாங்க. 1000 rupees வந்து பே பண்ணிட்டு லேண்ட்லார்ட் கிட்ட இருந்து குட்ஸை வாங்கிக்கிறாரு. ஒரிஜினல் who has to pay? B has to pay. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் அரைஸ் ஆகுது. இதுதான் குவாசி கான்ட்ராக்ட். என்ன கான்ட்ராக்ட் அரைஸ் ஆகுது? ஏ வந்து வாங்கிக்கலாம், பி கிட்ட. ஏ கேன் ரெக்கவர் the 1000 rupees from B. Even though there is no promise. இங்க ஆஃபர் இருந்துச்சா? இல்ல. அக்செப்டன்ஸ் இருந்துச்சா? இல்ல. பி வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணாரா? இல்ல. ஏ ப்ராமிஸ் பண்ணாரா பியோட ரெண்ட் பே பண்றேன்னு? இல்ல. எதுவுமே இல்ல. எதுவுமே இல்லாம கான்ட்ராக்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வரல. ஆனாலும் என்ன சொல்லுது லோ? இது பி பே பண்ண வேண்டியது அமௌண்ட் ஏ பே பண்ண வேண்டியது இல்ல. So ultimately A can recover the money from. That's why it's called as a quasi contract. Reimbursement. Okay, reimburse பண்றது நான் வச்சுக்கோங்க. ரீஇம்பர்ஸ் பண்றதுன்னா என்னது? ஆல்ரெடி எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணது வாங்கிக்கிறது. அதான் ரீஇம்பர்ஸ். உங்களுக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன், அதை வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கணும். அடுத்த ரீஇம்பர்ஸ். Reimbursement of a person paying money due by another in payment of which he is interested. Who is interested? B is interested here. And B the respective party. That's about the second point. Hope it is clear. Shall I go for the third case? Third one, again for the example. A tradesman sends some goods ordered by B. Okay. A tradesman sends some goods ordered by B. For A and B ரெண்டு persons. B ஏதோ ஆர்டர் பண்ணிருக்காரு, A வந்து சென்ட் பண்றாரு. இவன் டைரக்டா வந்து சென்ட் பண்ணல. தட் இஸ் A வந்து சர்வன்ட் மூலமா சென்ட் பண்றாரு. A servant delivers the goods by mistake at C's house. It happens இல்லையா? நேம் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், அட்ரஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், சின்னதா வேரியேஷன் வந்திருக்கலாம், என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். மிஸ்டேக் தானே. Actually, the servant வந்து B கிட்ட தரதுக்கு பதிலா what he does here? He directly gives it to C's house. அது வந்து வேணும்ட்டே பண்ணல. It's completely by mistake. Okay. நான் வச்சுக்கோங்க, எப்பெல்லாம் வந்து A ஓட சர்வன்ட்னு சொல்றோமோ, சர்வன்ட் பை மிஸ்டேக் டெலிவர் பண்ணியிருந்தாலும் அது யார் டெலிவர் பண்ணதா அர்த்தம்? A டெலிவர் பண்ணதா தான் அர்த்தம். ஓகே. C யூசர்ஸ் குட். C என்ன பண்ணிருக்கணும்? கேட்டிருக்கணும். இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணலையே, வந்திருக்கே, கேட்டிருக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிடுறாரு? C யூசர்ஸ் குட்ஸ். A can now recover the price from the goods of the goods from C, not from B. ஓகே. A வந்து அதெல்லாம் தெரியாதுங்க, நான் அமிச்சிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஏக்கும் பிக்கும் இருக்கிற கான்ட்ராக்ட்ல பி வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் பிரைஸ் பண்ணுவாரு, ஏ வந்து குட்ஸை சென்ட் பண்ணுவாரு. நம்ம கொலோக்கியலா சொல்லும்போது ஏ வந்து குட்ஸை சென்ட் பண்ணுவாருன்னு சொல்லுவோம். ஆனா வந்து எனக்கு ஆக்சுவலா பிக்கு சென்ட் பண்ணணும், பிக்கு போய் ரீச் ஆயிருக்கணும். இங்கதான் வரவே இல்லையே சீன்ல பி. ஓகே. ஸோ அல்டிமேட்லி திஸ் இஸ் லுக்ஸ் லைக் C's மிஸ்டேக், பட் ஆக்சுவலா சி வந்து ஏஜென்ட் இங்க, சர்வன்ட் இங்க. அதனால யாரோட மிஸ்டேக்? ஏயோட மிஸ்டேக். அதனால பி கிட்ட இருந்து கேட்க முடியாது. யார்கிட்ட கேட்கணும்? சி கிட்ட இருந்து தான் கேட்கணும். ஏன்னா சி என்ன பண்ணிட்டாரு? ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் திஸ் வேர்ட். ப்ளீஸ் கேன் யூ ப்ளீஸ் மேக் சம் மார்க்கிங் ஸ்டார் பிளேஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணனால, இவர் யூஸ் பண்ணாம இருந்தா குட்ஸ் தான் திருப்பி கேட்பாரு. கரெக்டா புரியுதா?
சி வந்து அந்த குட்ஸ் வந்து தனியா வச்சிருக்காரு. இது வந்து எனக்கு வந்து குட்ஸ் இல்லங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா வச்சிருக்காரு. குட்ஸுக்கும் வாங்கிட்டு போறோம். பணம் கேட்க முடியாது. இங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு? யூசஸ் த குட்ஸ். இதான் ஹைலைட்டே இங்க. ஆக்சுவலி இங்க யாருக்கிட்டையும் கேட்காம அவர் யூஸ் பண்ணிட்டாருல அந்த குட்ஸ். இது வந்து என்ன சொல்லணும்னா நான் கிராட்டிடியூவஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவோம். நான் கிராட்டிடியூவஸ் ஆக்ட். So this is about the third point, obligation of a person enjoying benefit of a non-gratuitous act. Okay, இவர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த goods he has used இல்லையா, that's what you call as enjoyment. Okay, okay, third one. Is it okay, clear? Shall I go for the next one? Responsibility of finder of goods. Let me go for the example. Mr. X finds the lost dog of Mr. Y and takes into his custody. Here, Mr. X has the same responsibility as bailee. You have to understand what you mean by bailment here. Bailment ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. உங்களுக்கு பிளட்ஜ்னா தெரியும். பிளட்ஜிங் பண்றது, அடகு வைக்கிறது சொல்லிட்டு நம்ம கொலோக்கியலா சொல்லுவோம். அடகு வைக்கிறது மார்கேஜா இருந்தா இம்மூவபிள்னு சொல்லியிருக்கேன். சரி, இம்மூவபிளுக்கு. மூவபிளுக்கு வந்து பிளட்ஜிங் யூஸ் பண்ணுவோம். பிளட்ஜிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் கான்செப்ட் ஆஃப் பேமெண்ட். பிளட்ஜிங் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஓனர் ஆஃப் ப்ராப்ளி ஒரு கோல்டு ஜுவல்லரின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ரிங்னு வச்சுக்கலாம். ரிங்கோட ஓனர் அவர் என்ன பண்றாரு, லோன் வாங்கணுங்கிறதுக்காக இதை அடகு வச்சு வாங்குவாரு. ஸோ லோன் பர்பஸ்க்காக இந்த ரிங்க வந்து கொலாட்ரல் கிரியேட் பண்ணுவாரு, செக்யூரிட்டி கிரியேட் பண்ணுவாரு. இதான் கொலாட்ரல்னு சொல்லுவோம். ரிங் வைக்கிறது மெயின் கான்ட்ராக்ட் இல்ல, லோன் வாங்குறது மெயின் கான்ட்ராக்ட். பட் ரிங்க வச்சு வாங்குறாங்க, அதான் கொலாட்ரல். கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கிரியேட் பண்றாரு. யார்கிட்ட? பேங்கர் கிட்ட. ஓகே, இதுக்கு பேர் வந்து பிளட்ஜிங். இது ஏன் பர்டிகுலர் கேஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னு சொன்னா, ஓனர் யாரு? ஸ்டில் திஸ் பர்சன் ஏ, he is the owner. ஆனா பேங்க் கிட்ட இது கொடுத்துருவாங்க. அப்படின்னா பொசிஷன் வந்து யார்கிட்ட போகுது? பேங்க் கிட்ட போகுது. அப்போ ஒருத்தர் கிட்ட இருந்த ஓனர்ஷிப் மாறாது. ஒருத்தர் கிட்ட இருக்கிற ஓனர்ஷிப் அவருக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்கு. அதுல ஒரு ரைட்ஸ் மட்டும் என்ன ரைட்ஸ்? ஒரு ரைட்னா எல்லா எந்த ஒரு ரைட்டும் இல்லை, ஒரு ரைட் மட்டும். எந்த ஒரு ரைட்டு? கொஸ்டின்ஸ் பண்ற ரைட் மட்டும் தவறா, அதுதான் வந்து பிளட்ஜிங்னு சொல்லுவோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லோன் கொலாட்டரல். இதே பெயில்மெண்ட்ல வந்து லோன் வராது. ஏன்னா பெயில்மெண்டோட பர்டிகுலர் கேஸ் தான் பிளட்ஜிங்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். பெயில்மெண்ட்ல லோன் வராது. என்னோட சைக்கிள் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்காக தரேன். ஓகே, நீங்க வந்து அதுக்கு ரெண்ட் பே பண்ணுவீங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் இல்ல. என்னோட சைக்கிள் ஓனர்ஷிப் நீங்க யூஸ் பண்றதுக்காக தரேன். அப்ப பொசிஷன் உங்களுக்கு மாறி இருக்கணும். ஒரே கண்டிஷன் ஃபார் பெயில்மெண்ட் வந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும் தான். ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பெயில்மெண்ட்டுக்கு வந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அதுல ரெண்டு கிளாசிபிகேஷன், பணம் இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம், கன்சிடரேஷன் இருக்கலாம், இல்லாம இருக்கலாம். இப்போ இந்த டாக் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஃபைண்ட்ஸ் த லாஸ்ட் டாக் ஆஃப் மிஸ்டர் ஒய். அவரோட கஸ்டடியில கொண்டு போயிடுறாரு. யாரோட கஸ்டடி? எக்ஸோட கஸ்டடி. டாகோட ஓனர் யாரு? ஒய். யாரோட கஸ்டடி? கஸ்டடினா பொசிஷன் யார்கிட்ட இருக்கு? எக்ஸ் கிட்ட இருக்கு. அப்போ இது வந்து என்னவா கன்சிடர் பண்ணோம்? பெயில்மெண்ட்ங்கிற கேஸ்ல கன்சிடர் பண்ணோம். ஓனரை வந்து பெயிலார்னு சொல்லுவோம். யார்கிட்ட பொசிஷன் போயிருக்கோ பெயிலின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்போ the Mr. X has the same responsibility as bailey. கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் பெயில்மெண்ட்ல நார்மலா என்னென்ன டியூட்டிஸ் வந்து பெய்லி ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருக்கு. அப்போ இவர் வந்து சொன்னாங்களா, ஓனர் வந்து கொடுத்தாரா, நீங்க வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுக்கல, நோ ஆஃபர். பெய்லி எடுத்துக்கிட்டாரா? இல்ல. ஆனாலும் கான்ட்ராக்ட் லா என்ன சொல்லுது? இது பெயில்மெண்ட் சொல்லுதா? தட்ஸ் வை கால் திஸ் இஸ் quasi contract. Okay, that's about the fourth case. So responsibility of finder of lost dogs. அப்படின்னா அந்த டாக வந்து பத்திரமா பாத்துக்கிறது, என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாமே பண்றது யாரோட வேலை? எக்ஸோட வேலை. இதுதான் பெயில்மெண்ட்ல ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே, A and B jointly owe 200 to C. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சி கிட்ட வந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க. எதுவுமே மென்ஷன் ஆகலன்னா இவர் 100 rupees borrow பண்ணிருக்காரு, அவர் 100 rupees borrow பண்ணிருக்காரு அர்த்தம். எதுவுமே சொல்லலாம், ப்ரொபோர்ஷனலா ஈக்குவலா தான் இருக்கும். A pays the amount to C. A வந்து C கிட்ட 100 borrow பண்ணிருக்காரு, B வந்து C கிட்ட 100 borrow பண்ணிருக்காரு. அப்போ A வந்து 100 பே பண்ணும், B வந்து 100 பே பண்ணும்போது நார்மல் லா. பட் என்ன பண்ணிடுறாரு, ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாங்கினால A pays the amount to C. B க்கு இது தெரியாது. Not knowing this fact, pays again this 100 rupees to C. Definitely, C is bound to repay the amount to B. Ultimately, அந்த கான்ட்ராக்ட் படி எவ்வளவு வரணும்? பணம் எவ்வளவு வரணும்? C க்கு 200 rupees வரணும் இல்லையா? அது A கிட்ட இருந்து 100 வந்திருக்கணும், B கிட்ட இருந்து 100 வந்திருக்கணும். பட் ஆல்ரெடி A கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்டா 200 வந்துச்சு. அப்ப B கிட்ட இன்னொரு 100 வந்துச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணும்? C has to return that.
அப்போ இங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் அரைஸ் ஆகுதுல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா சீக் 200 வந்துருச்சு இல்லையா, அப்போவே கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இப்ப எந்த நம்ம கான்ட்ராக்ட் அரைஸ் ஆகுது, இங்க சி இஸ் பவுண்ட் டு ரீபே த அமௌண்ட்ங்கிறது ஓகே, சி வந்து கட்டாயமா ரிட்டர்ன் பண்ணி தான் ஆகணும், எனக்கு வர வேண்டியது வந்துச்சு. பி வந்து இப்ப ஏகிட்ட 100 ரூபாய் தரணும்ல, கரெக்டா? ஏ வந்து எவ்வளவு தரணும், சி கிட்ட 100 கொடுத்தா போதும், பட் எவ்வளவு கொடுத்தாரு? அப்போ டைரக்டா வந்து பி நவ் ஹி ஹேஸ் டு ரிட்டர்ன் த பேமெண்ட் டு ஏ. ஏ என்ன கொடுத்தாரு? ஒண்ணுமே கொடுக்கலையே. ஏக்கும் பிக்கும் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டே இல்லையே. பட் ஸ்டில் இட்ஸ் a contract because it's a costly contract. இது ஒரு டிஃபரெண்டான கேஸ். So here liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion. Coercion கூட கவர் தான். இந்த மிஸ்டேக் கேஸ்ல பார்த்தோம், இந்த coercionம் கவர். So this is about the fifth case. Now we'll go for the sixth case. Sixth case அடிக்கடி important இல்ல, நிறைய வாட்டி ரிப்பீட்டட் கேஸ்னு சொல்லலாம், லைக் தியோரிட்டிக்கலா, எக்ஸாம்பிள் வைஸ் அண்ட் practical problems. There's a statement of phrase called as quantum merit with respect to quantity, merit na benefits. So we have this two terms. One is quantum. Okay, quantum na as much as is earned ன்னு சொல்றதா, quantity எவ்வளவு நீங்க வேலை செஞ்சிருக்கீங்களோ அவ்வளோ அப்படிங்கிறதுக்கு. இன்னொரு term வந்து மெரிட். மெரிட்னா வந்து பெனிஃபிட்ஸ், நீங்க எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கீங்களோ அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் வரணும்ல. இது என்ன சோசியல் அக்ரிமெண்டா, லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனுக்காக பண்றது இல்ல இல்லையா, இது வந்து என்னது கம்ப்ளீட் லீகல் அக்ரிமெண்ட். அப்ப லீகல் அக்ரிமெண்ட் அந்த கேஸ்ல வந்து கட்டாயமா நான் என்ன வேலை பண்ணணும் பெனிஃபிட்ஸ் வரும், கன்சிடரேஷன். ஓகே, so this is as much as is earned, the payment has to be done in proportion. I want to highlight this word please, proportion to the work done. Proportion. Let me go for the example, then I'll come back here. Let me go for this example first. A undertook to write a book in 6 volumes. ஒரு புக் வந்து 6 வால்யூம்ஸ் வரும். இந்த 6 வால்யூம்ஸ் எழுதி தரதுக்கு வந்து he has given the promise. Okay. After completing 4 volumes, A died. 4 வால்யூம் தான் முடிச்சிருக்காரு, மண்டே போட்டாரு. Can his legal representatives get payment for the work done? No, the quantum merit is not applicable. ஏன்னா ஒரு புக் 6 வால்யூம்ஸ், 6 புக்ஸ் இல்ல, ஒரு புக் என்ன பண்றாரு, பிச்சு பிச்சு எழுதி போடுறாரு. 6 புக்கா, 6 புக்ல அது 6 வால்யூம், புக்கா போடுறாரு அவ்வளவுதான். So the contract to write the book is indivisible. அதனால வந்து வர்க்க முடியல, ப்ரொபோர்ஷனேட்டா நீங்க பிரிக்க முடியாது. So quantum merit நான் எவ்வளவு வேலை செஞ்சேனோ அதுக்குண்டான பெனிஃபிட்ஸ், அத குவான்டிட்டியா மெஷர் பண்ணுது ப்ரொபோர்ஷனேட்டா. இதே வந்து இந்த இடத்துல a book in 6 volumes பதிலா 6 books வந்தா 4 books முடிச்ச பிறகு இறந்து போயிட்டாரா, அப்ப லீகல் ஹைஸ் என்ன பண்ணலாம், 4 books உண்டான அமௌண்ட் மட்டும் வாங்கிக்கலாம். Is it okay? So பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேஸ் இது. This is what you call as principle of quantum merit. Okay, so let me go from the theoretical part. Conditions for applicability. ஒரிஜினல் கான்ட்ராக்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடும். ஏன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட்ல யார் வரா, லீகல் ஹைஸ் தானே வராங்க. இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்ட் நடந்து அதை பேஸ் பண்ணி லீகல் ஹைஸ் தானே வராங்க. கிளைம் brought by the non default party. யார் கிளைம் ரேஸ் பண்ணிருக்கணும், யார் சைட்ல வந்து டிஃபால்ட் இல்லையா அவங்க ரேஸ் பண்ணிருக்கணும். ரேஸ் ஆஃப் கிளைம் எந்த இடத்துல நடக்கும், வாய்ட் கான்ட்ராக்ட்ல நடக்கும். டிவிசிபிளா செக் பண்ணணும். ஓகே, இங்க வந்து a book 6 volumes not divisible, 6 books 4 books தான் divisible. அப்ப 6 books வந்து 4 books முடிச்சிருந்தா அது divisible, அப்ப நீங்க கிளைம் பண்ணலாம் குவாண்டம் மெரிட் படி. இங்க வந்து a book 6 volumes is not divisible, அதனால கிளைம் பண்ண முடியாது. So divisibility பார்க்கணும். ஓகே, indivisible on completion. Yes, can please make a note of it. ஏதாவது பேட் ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா அது டிடெக்ட் பண்ணிப்பாங்க. சோ அது இருக்கு. நாட் ஆன் கிராட்டிடியூஸ் ஆக்ட். லீகல் கான்ட்ராக்ட் பொறுத்தவரைக்கும், லீகல் அக்ரிமெண்ட் பொறுத்த கிராட்டிடியூஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்டே வராது. கிராட்டிடியூஸ்னா ஒரு சப்போர்ட், ஹெல்பிங், இதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். லீகல் அக்ரிமெண்ட்னா இட்ஸ் வெரி வெல் கான்ட்ராக்ட், கம்ப்ளீட் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். கன்சிடரேஷன் இன்அடிக்வேட்டா கூட இருக்கலாம், ஆனா வந்து பாவம் பாக்குறது, ஹெல்ப் பண்றது, சப்போர்ட் பண்றது இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வரவே வராதுப்பா. ஒரே ஒரு கேஸ்ல வரும், எங்கன்னா பேமெண்ட்ல மட்டும் தான் வரும், வேற எங்கேயும் வராது. இன்னொரு கேஸ் வந்து என்னன்னா நோ கன்சிடரேஷன், நோ கான்ட்ராக்ட், எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்தோமா அங்கதான் வரும், வேற எங்கேயுமே வராது. சோ இட்ஸ் நாட் a gratuitous act, not on gratuitous act. Express or implied to render services but not to remuneration. So service related-ஆவும் வரும். Okay, so remuneration இல்லாம sometimes service provide பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வரும். Probably like gift, donations பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி கேஸ் completed case வரும். So these are the 6 cases where the act itself says, interpretation இல்லது. இன்டர்பிரிட்டேஷன்னா நம்மளா அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் பண்ணி எழுதுறது. இது இன்டர்பிரிட்டேஷன்ல ஆக்டே கிளியரா சொல்லிடுது. இஸ் இட் ஓகே? ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்ல
Sixth one பார்க்கலாம். Sixth மட்டும் பார்த்தா போதும். So this topic is done. Sixth second. After printing the book and delivering all copies to B, SNCO discovered for the first time that parts of the book are libellous. First time. I want to highlight this word. ரெண்டு வேர்டை நான் ஹைலைட் பண்ண விரும்புறேன். ஆல் காப்பீஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம். எல்லா காப்பீஸும் பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலா பிரிண்டர்ஸோட வேலை வந்து பிரிண்டிங் தான். அவங்க என்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்களோ பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ பப்ளிஷர்ஸ்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணணும். இவங்க செக் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையாலும் ஒன்றும் சொல்லல. பட் SNCO வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிஸ்கவர் பண்றாங்க எப்போ? ஆஃப்டர் டெலிவரிங் ஆல் த காப்பீஸ் that the books are libellous, like the content is not good. Okay, B and Co are now refusing to pay SNCO the contract price. ஸோ லிபரல்ஸ்னா அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது, அப்போ வேஸ்ட் தானே. பிரிண்டிங் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட் தான். லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் தான் செலவாயிருக்கும். பிரிண்டிங் எல்லாம் வேஸ்ட். அதனால வந்து எங்களை பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் நவ் ரெஃப்யூசிங் டு பே. ஹியர் த கிளியர்லி quantum merit concept will be applicable. கான்ட்ராக்ட் வேலிடு. ஓகே, அதுக்கு பிறகு வந்து இது பாக்குறதுக்கு வாயர்ட் மாதிரி தெரியும், உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா புக்ஸும் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு, அதுக்கு பிறகு ஃபைன் பண்றாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து இங்க SNCOக்கு வந்து எந்த சைடும் வந்து டிஃபெக்ட் இல்ல. ஸோ SNCO கேன் ரெக்கவர் த பிரிண்டிங் சார்ஜஸ். ஓகே, SNCO கேன் ரெக்கவர் த பிரிண்டிங் சார்ஜஸ். இந்த இடத்துல நீங்க குவாண்டம் மெரிட் அப்ளிகபிள்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும்ப்பா. இந்த கேஸ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க. குவாண்டம் மெரிட் அப்ளிகபிள்ங்கிறது கூட தெரிஞ்சுக்கோங்க. குவாண்டம் மெரிட்னா என்னது? எவ்வளவு தூரம் நான் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு பண்ணிருக்கேனோ அதுதான் குவான்டிட்டியா மெஷர் பண்றோம். அந்த எஃபர்ட்ஸ் தான் என்ன பண்றோம்? குவான்டிட்டியா மெஷர் பண்றோம். இதுக்கு வந்து கட்டான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா பிரின்சிபல் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் இஸ் அப்ளிகபிள். அப்ப என்ன பெனிஃபிட்ஸ்? எல்லா காப்பீஸும் பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு காஸ்ட் ஆயிருக்கும், அதெல்லாமே சேர்த்து தெரியும். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேஸ். இதுவும் சரி, நான் ஒரு சில பர்டிகுலர் கேஸ் டீல் பண்ணனா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது டவுட் வருதுன்னா இதை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும் டவுட். ஓகே ஓகே, so next let me go for performance. பார்க்கலாமா? Performance of a contract. What do you mean by performance? Let me do some board work. Performance of a contract. A enters into a contract with B, okay, for a sale of a table. The table along with the raw material, wood or steel, along with the raw material, along with the workmanship, எல்லாமே சேர்த்து 50,000 ரூபாய் ஆகும். It's a 50,000 rupees worth table. A வந்து carpenter, okay, he himself will buy all the goods, raw material எல்லாமே வாங்கி எல்லாமே ரெடி பண்ணி ஒரு ரெடிமேட் டேபிளா யாருக்கு சேல் பண்ணுவாரு? B கிட்ட சேல் பண்ணுவாரு. So B is the buyer. ஓகே, சோ இது வந்து குட்ஸா சர்வீஸான்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வரும். குட்ஸ் வாங்குறாரு, அந்த குட்ஸை வந்து சர்வீஸோட கார்பெண்டிங் ஒர்க்கோட சேர்த்து என்னவா வருது? ஒரு டேபிள்ங்கிற ஒரு நேம்ல வருது. ஓகே, 4 கால் ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸ். இந்த கார்பெண்டர் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றாருல்ல, என்ன ப்ராமிஸ்? நான் டேபிளா தரேன்ட்டு. திஸ் இஸ் அ ப்ராமிஸ். இது வந்து நான் யாரோட ஆங்கிள் பாக்குறேன்? ஏவோட ஆங்கிள் பாக்குறேன். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ஏவோட ஆங்கிள் இது ப்ராமிஸ். So he will be called as the promiser. To whom he promises? To B. This person will be called as a promisee. இதை அக்செப்ட் பண்ற முன்னாடி வரைக்கும் ப்ரொபோசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரொபோசர்னு சொல்லுவோம், ப்ரொபோசர்னு சொல்லுவோம். சோ இவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு, அப்படிதான் நம்ம கான்ட்ராக்டா பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ B is the promisee. இது வந்து யாரோட ஆங்கிள்? ஏவோட ஆங்கிள். இதே நான் B ஓட ஆங்கிள் பார்த்தா B promises here on what? Paying the amount. Am I right? பணம் பே பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. யார்கிட்ட சொல்றாரு? A கிட்ட சொல்றாரு. So in this case A is the promiser and this person promises, sorry, B is the promiser and this person promises to A. So this person is the promisee. Okay, so இங்க ரெண்டு ப்ராமிஸ் இருக்கும். வாட் வி கால் as exchange of promises. இதை வந்து நம்ம ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஒரு ஆங்கிள் சொன்னோம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எங்க வந்துடும்? ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஒரு ஆங்கிள் சொல்லியிருக்கோம், ஒரு ஆங்கிள் வந்து கன்சிடரேஷன் சொல்லியிருக்கோம், இன்னொரு ஆங்கிள் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராமிஸ் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ இங்க இந்த ஆங்கிள் இத பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்ல போறோம். ஏவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னது? டு மேக் திஸ் டேபிள். பி ஓட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னது? டு பே த அமௌண்ட். ப்ராபபிலி உங்களுக்குள்ள சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? உங்களுக்கு அதான் சார் நான் வுட் எல்லாம் வாங்கணும், அதனால ஒரு அட்வான்ஸ் பே பண்ணுங்க.
எவ்வளவு அட்வான்ஸ்? ஒரு 50% பே பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்காக எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு நீங்க வேண்டாம் சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்போ 50% அட்வான்ஸ் பே பண்ணுங்க. ஓகே, அதுக்குள்ள இங்க பார்கெயின் பண்ணிப்பாங்க. 50% எல்லாம் பே பண்ண முடியாது. 5,000 பே பண்றா, 10,000 பே பண்றா, என்னவெல்லாம் இருக்கட்டும். ஃபைனலி இந்த கான்ட்ராக்ட் அரைவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ நான் ஃபைனலா அரைவ் ஆன கான்ட்ராக்ட். அப்ப அல்டிமேட்டா ஏயோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து என்னது? டேபிள மேக் பண்றது. பி யோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்னது? அல்டிமேட்லி டு பே த அமௌண்ட் ஃபார் த டேபிள் ஆல்ரெடி ஹேட் ப்ராமிஸ். ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ். பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை. மெயின் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோமா? சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கணும். என்னென்ன ஆங்கிள் நம்ம இங்க கவர் பண்ண போறோம்னா, யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்? ஹூ ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம்? எதுவுமே நோட் பண்ண வேண்டாம், எல்லாமே மெட்டீரியல் இருக்கு. ஹூ ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம்? சொல்லுங்க, ஹூ ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம்? ஏ கேஸ்ல யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்? ப்ராமிஸ் யார் கொடுத்துருக்கா? நார்மலா ப்ராமிஸ் யார் கொடுத்தாங்க தான் வந்து பண்ணும். சோ ஏ ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம். இங்க பி ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம். இன்கேஸ் பி இறந்துட்டாரு, லீகல் ஹையர்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் பே பண்ணும். பி வந்து ஒரு கம்பெனி, அப்ப யாரு? ஏஜென்ட், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பே பண்ணும். ஓகே, இதெல்லாமே நீங்க நார்மலா கெஸ் பண்ணுவீங்க. இப்ப இந்த ஆங்கிள் வரும். ஏ மண்டே போட்டாரு. ஓகே, ஏ இஸ் நோ மோர். ஹூ ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம்? இப்ப இங்கதான் ப்ராப்ளம். ஹூ ஹேஸ் டு பெர்ஃபார்ம்? இன்கேஸ் இது பர்சனல் ஸ்கில்லா இருந்தா கான்ட்ராக்ட் வாய்டு. பர்சனல் ஸ்கில் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காரு. பி வந்து இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸோட இந்த டேபிள் கேட்டிருக்காரு. இது யாரும் பண்ண முடியாது, யார் பண்ண முடியும்? ஏ மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அப்ப இது பர்சனல் ஸ்கில் ஆயிடுச்சுன்னா யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்? ஏ தான் பண்ணிருக்கணும். இப்ப ஏ இறந்து போயிட்டாரு, அப்போ கான்ட்ராக்ட் பிகம்ஸ் வாய்ட். பியூட்டிஃபுல் இல்ல? இதே வந்து பர்சனல் ஸ்கில் இல்ல, நாட் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில்னா யார் வேணாலும் பண்ணிட்டு போலாம் இத. ஓகே, நாட் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில்னா யார் வேணாலும் பண்ணிட்டு போலாம். இந்த கேஸ்ல வந்து ஏக்கு அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க, ஏக்கு லீகல் ஹையர்ஸ். இன்கேஸ் ஏவோட லீகல் ஹையர்ஸ் இந்த ஃபீல்ட்ல இல்லைன்னா அப்ப வாய்ட் ஆயிடும். நீங்க தான் அந்த இடத்துல லாஜிக்கலா யூஸ் பண்ணணும். சோ நாட் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில்னா the contract will be valid. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு பிளேஸ் a star mark. கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. who has to perform? normally the promiser has to perform. யார் ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். இஃப் நாட் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில்னா யார் வேணாலும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே, எங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும், அதெல்லாமே நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டு டைப்பா நம்ம பிரிக்க போறோம். One is actual performance and another one is anticipated performance. இது கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பாருங்க. Anticipated performance. Okay. Sorry, not anticipated, attempted. Attempted performance. Okay. Executed contract. Everything will be clear. பக்கா எந்த டேட்ல கரெக்டா டியூ டேட்ல போயிட்டே இருக்கும். இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா actual performance சொல்லுவோம். How you call this as actual performance. இப்ப கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வைக்கிறேன், கொஞ்சம் சின்னதா ஒரு கேஸ மாத்துறேன். என்னன்னா, this person A started manufacturing the table. அப்படின்னா அது குட்ஸ வாங்கி, ஓகே எத்தனை கால்? 4 காலா 3 கால் சொன்னாரா? ஓகே 4 கால் சொன்னாரு, 4 காலா வைப்போம். சர்ஃபேஸ் எப்படி சொன்னாரு? ரவுண்ட் சர்ஃபேஸா கட் பண்ண ரெடி பண்ணுவோம். எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு எல்லாமே ஒரு பிளானிங்க்கு வந்துட்டாரு. பி என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த டேபிள் டிசைன்ல சின்னதா ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் போல இருக்கு, கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வை, நான் சொல்றேங்கிறாரு. ப்ளீஸ் ரைட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பி வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வைங்கிறாரு. அந்த மாதிரி சொல்லி 3 months ஆயிடுச்சு. ஓகே, எவ்வளவு டைம் கொடுத்தாங்க? கான்ட்ராக்ட் 3 monthsக்குள்ள எக்ஸிக்யூட் பண்ற மாதிரி. பட் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு மாசம்? 3 months ஆயிடுச்சு. இந்த ஆங்கிள் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணதான் அர்த்தம், ஈவன் தோ இஸ் நாட் டன். இதுதான் ஆக்டோட பியூட்டி. ஏவோட தப்பா? ஏ பண்ணிட்டு தானே இருந்தாரு. பிஏ சும்மா இல்லாம என்ன பண்ணாரு? சின்னதா ஒரு சேஞ்ச் சொல்லிட்டு சொல்லிருக்கணும்னா சொல்லல. அப்ப ஏ பொறுத்த வரைக்கும் he has done the performance. அதனால இது என்னது? He has attempted for the performance. Call this as attempted performance. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பாயிண்ட். இதுதான் ஆக்ட். இந்த இடத்துல தான் நீங்க ஆக்டோட பியூட்டியை என்ஜாய் பண்ணணும். இது நீங்க லாஜிக்கலா சென்ஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஏக்கும் பிக்கும் என்ன லாஜிக்கலா பிராக்டிகலா சென்ஸ் பண்ணி பாருங்க. ஏஎம் பி என்ன பேசுவாங்க? பி என்ன சொல்லுவாரு? ஸ்டாப் பண்ண சொன்னாரு. ஏ என்ன சொல்லுவாரு? நீங்க தானே ஸ்டாப் பண்ண சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை நடக்கும். அந்த சண்டை பத்தி எல்லாம் பேசுறது ஆக்ட். ஆக்ட் வந்து என்ன நடந்தது? பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏ சைட்ல இருந்து நடந்ததா அர்த்தம், ஈவன் தோ the table is not ready. ஏன்னா இது யாரோட ப்ராப்ளம்? இது பியோட ப்ராப்ளம். பிகாஸ் பி ஹாஸ் மேட் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் டு பி ஸ்டாப், நாட் கம்ப்ளீட். இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்? அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும்? ஏன்னா ஏ பொறுத்த வரைக்கும்
இந்த 3 மாசத்துல டேபிள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தா எவ்வளவு வந்திருக்கும் பணம்? 50,000 வந்திருக்கும். ஆனா இவர் என்ன பண்ணாரு, நடுவுல சின்ன சேஞ்சஸ் சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. சின்ன சேஞ்சோ பெரிய சேஞ்சோ வாட் எவர் சின்ன சேஞ்சஸ் சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. அப்ப இது யாருக்கு தப்பாச்சு? பியோட தப்பு. ஏஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல எந்த ஒரு எரரும் இல்ல. அப்ப ஏ படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாதான் அர்த்தம். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல முடியுதுப்பா. அட்டெம்ப்டட்னா எனக்கு பண்ணிட்டாரு, பண்ணதான் அர்த்தம். அப்ப ஏ சைட்ல இருந்து எல்லா ரைட்ஸும் வந்துடும். என்ன ரைட்ஸ் வரும்? அதுதான் பிரீச்ல பாப்பீங்க. என்ன ரைட்ஸ் வரும்னா, என் சைட்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவர், உங்க சைட்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லைன்னா நான் உங்க மேல கேஸ் பண்ணலாம், கம்பன்சேஷன் கேட்கலாம்டா. சரி, 3 மாசம் உங்களுக்காக டேபிளுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த டேபிள் ஆர்டர் ஆன 3 மாசம் முடிச்சுட்டு போனா இன்னொரு ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கோங்க சொல்லுவாங்க இவரு. நான் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கேன், உங்களுக்காக அந்த டேபிள வந்து நைட் அண்டே உட்காந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப வந்து நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏ சண்டை போடுவாருல்ல. அப்ப ஏக்கு ஒரு சில ரைட்ஸ் வருது இல்லையா? அந்த ரைட்ஸ் வந்து ஏ லூஸ் பண்ண மாட்டாரு. ஈவன் தோ ஹி ஹஸ் நாட் டன் த பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஆக்சிஸ் இஸ் அன் அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா இது யாரோட வேவிங்க? பியோட வேவிங். பியூட்டிஃபுல்லான ஏரியா அது. சோ லெட் மீ கண்டினியூ ஃப்ரம் சிங்கிள் மெட்டீரியல். ஓகே, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஏரியாஸ் இதெல்லாம். கொஞ்சம் நீங்க பார்க்கணும், மிச்சதெல்லாம் பெரிய கான்செப்ட் இல்ல. சோ நான் கொஞ்சம் கேஷுவலா போயிடலாம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் 2.10. completion ரொம்ப சிம்பிள். டெஃபினேஷன் இஸ் வெரி சிம்பிள். நீங்களே ஓவர்லோட் பண்ணிக்காங்க. completion of fulfillment of the promise. அவ்வளவுதான். completion of fulfillment of the promise. A desires B who owes him 100 to send him a note for 100 rupees by post. The debt is discharged, or we say that the promise is fulfilled as soon as B puts into the post a letter of containing the note duly addressed to A. ஒன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணாலே போதும். என்னாச்சு? இவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ பண்ணதான் அர்த்தம். அவருக்கு போய் ரீச் ஆச்சா அது பாக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேஸ் இது. அதுக்காக தான் ஸ்லோவா போனேன். நிமிஷம் ரொம்ப சிம்பிளான கேஸ் உங்களை பார்க்க சொல்லியிருப்பேன். இது கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லான டிஃப்ரெண்டான கேஸ். இவர் சும்மா போஸ்ட்ல தானே மேம் போட்டாரு, அவருக்கு போய் சேர்ந்துச்சான்னு தெரியலையே மேம். இவர் என்ன சொல்லிட்டாரு, போஸ்ட்ல அனுப்ப சொல்லிட்டா, நான் போஸ்ட்ல சென்ட் பண்ணா போதும், என் சைட்ல வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடும், அவர் சைட்ல வந்து ரீச் பண்ணாத ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அப்புறமா தான் பார்க்கணும். ஓகே, so types of performance, we have two cases. One is actual performance and one is attempted performance. முதல்ல actual performance பார்த்தலாம். It's a very clear performance. It will happen as per the terms and conditions in the prescribed manner. One party will perform and other party's duty is to perform. clear நடக்கும். எந்த ஒரு confusions இருக்காது. பாருங்க example, X buys a house from Y for 5 lakhs. X pays the price and Y delivers the paper. Over. முடிஞ்சிச்சு. Whereas in the case of attempted performance, example போறேன். P promises certain goods to R. Okay. P takes the goods to the appointed place during the business hour. என்ன goods அவர் கேட்டாரோ அது அப்படியே எந்த இடத்துல கேட்டாரோ எந்த டைமிங்ல, அதுதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல பார்ப்போம். எந்த இடத்துல எந்த டைமிங். இதுக்கு நம்ம அந்த ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் தான் சொல்லிடுவோம். ஃபியூச்சர் இந்த டாபிக்ல எப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், எந்த பிளேஸ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், யாரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், இதெல்லாமே இனிமே தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். See, P promises certain goods to R. Okay, என்ன சொல்றாரு? சேல் பண்ணன்னு சொல்லியிருக்காரு. P takes the goods to the appointed place during the business hours. அப்படின்னா என்னது? எந்த டைம்ல கொடுக்கணுமோ அந்த டைம்ல தான் போறாரு. But R refuses to take the delivery of goods. Please highlight this line. R refuses to take the delivery of goods. இது யாரோட மிஸ்டேக் பா? P சைட்ல எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லைன்னா இது யாரோட மிஸ்டேக்? ஆரோட மிஸ்டேக். அப்ப R பொறுத்த வரைக்கும் he has made the performance. R பொறுத்த வரைக்கும் he has made the performance. கொஞ்சம் கிளியரா பாருங்க. இதுக்கு added term, there is other terms வந்து offer to perform சொல்லலாம், இல்லனா tender performance சொல்லலாம். Offer to perform இல்லனா tender performance சொல்லலாம். Okay, I'll go for the theory content now. When the performance becomes due, the promiser, due-னா என்னது? இவர் perform பண்ணணும், but perform பண்ண முடியாத மாதிரி இவர் வச்சிருக்காரு, ரெஃப்யூஸ் பண்ணிருக்காருல, perform பண்ண முடியாத மாதிரி வச்சிருக்காரு. The promiser, who is a promiser in this case? R and P caseல யார் promiser? P தான promiser. P தான delivery பண்றேன்னு சொல்லிருக்காரு. So P, the promiser does not lose his right. Please highlight this line. இது வந்து நீங்க படிச்சா மட்டும் இது attempted performance உங்களால எழுத முடியும். நீங்க லாஜிக்கலால எழுத முடியாது. இது ஆக்ட். Okay. The promiser does not loses his right, which means he offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance. மீனாட்சி, probably இது பார்க்கிறதுக்கு happened with fixed time மாதிரி இருக்கலாம். நீங்க எந்த ஆங்கிள் கேக்குறீங்கன்னு தெரியல. நார்மலா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த டைம்ல ஃபிக்ஸ்டோ அந்த டைம்ல தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது.
ஓகேயா? எந்த டைம்ல வந்து ஃபிக்ஸ்டும் அப்படிதான் பண்ணணும். யூஸ்வலாவே அப்படிதான் வந்தா நம்ம டைம்ல டிஸ்கஸ். கிளியரா அது வரைக்கும்? ஸோ லெட் மீ கண்டினியூ. ஓகே. ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிசஸ் ஆக்சுவலா கன்சிடரேஷன் தான் ரெசிப்ரோக்கல் வரும். நீங்க ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுவீங்க, நான் ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுவேன். கேஷ் சேல்ஸ்ல வந்து அது வராது. ஏன்னா கேஷ் சேல்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராமிஸே வராது. ப்ராமிஸ் தான் நான் ஃபியூச்சர்ல பண்றேன் தான் ஒரு ப்ராமிஸ். ஓகே. சோ ப்ராமிஸ் ஃபார் அ ப்ராமிஸ் தான் ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிசஸ். இந்த ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிசஸ் மூணு ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒன் இஸ் மியூச்சுவல் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட், செகண்ட் ஒன் கண்டிஷனல் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட், அண்ட் தேர்ட் ஒன் சைமல்டேனியஸ் அண்ட் கன்கரண்ட். மூணு ஆங்கிள் ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் போயிடும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். X agrees Y to supply milk daily. ஓகே, டெய்லி சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஆனா பேமெண்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க? மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி. அப்போ இது வந்து என்னது? நம்மளே மியூச்சுவலா டிஸ்கஸ் பண்ணது தானே, ப்ராமிஸ் பண்ணது தானே. எவ்ரி மந்த் நான் பே பண்றேன், நீங்க டெய்லி வந்து மில்க் தான் சப்ளை பண்ணும். இதே செகண்ட் ஒன் கண்டிஷனல் அண்ட் டிபெண்டன்ட்ல X promises to construct Y's house provided that Y supplies cement and bricks. உங்க வீடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி தரேன், ஆனா என்னது? சிமெண்ட் அண்ட் பிரிக்ஸ் நீங்க தரணும். அப்ப சொல்லுங்க, யார் முதல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்? சிமெண்ட் அண்ட் பிரிக்ஸ் வந்தாதான் வீடு கட்ட முடியும். அப்ப இது வந்து என்னவா மாறுது? கண்டிஷனல் அண்ட் டிபெண்டன்ட். தேர்ட் கேஸ் சைமல்டேனியஸ் அண்ட் கன்கரண்ட் கேஷ் சேல்ஸ். ஓகே, இது ஆக்சுவலா ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிசஸ்ல வரக்கூடாது, பட் வி டேக் அஸ் a consider ஸ்பெசிபிக் கேஸ். சைமல்டேனியஸ் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் பிரைஸ். நீங்க டீ ஷாப்ல போயிட்டு ஒரு டீ சாப்பிடுறீங்க, உடனே டீ கிடைக்கும். இதுன்னு அர்த்தம் 10 ரூபாய் 15 ரூபாய் பே பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருப்பீங்க. இங்க ஆர்டர் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் மெட்டீரியல் இம்பார்ட்டன்ட். மெட்டீரியல்னா நோட்டபிள் ஒன். ஓகே, இங்க டிபெண்டன்ட் அண்ட் கண்டிஷனலா, அப்ப யார் முதல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், யார் செகண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்? ஆர்டரிங் இருக்குல்ல, இவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிறகுதான் பண்ணணும்ட்டு. சைமல்டேனியஸ் ப்ராமிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஸ்ல the promiser is not bound to perform. ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க, not bound to perform unless the promisee is ready and willing to perform his promise. ப்ராமிசி வந்து வில்லிங்னஸ் இருந்தா மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ப்ராமிசர் வந்து பே பண்ண வேண்டாம். ஓகே, நம்ம கேஸ்ல there is one more category called as alternative promise. Please highlight. இதுவும் அகைன் ஆக்ட் படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். லாஜிக்கலா நீங்க யோசிச்சா வேலைக்கு ஆகாத மாதிரி தெரியும். Alternative promise contracts with legal and illegal object. What do you mean by alternative promise? லீகல் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும், இல்லீகல் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும். அப்படின்னா கன்சிடரேஷன் லீகலாவும் இருக்கும், தட் இஸ் லாஃபுல்லாவும் இருக்கும், அன்லாஃபுல்லாவும் இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா நம்ம பார்த்தது வாய்ட் அக்ரிமெண்ட்ல? கேன் யூ டர்ன் ஓவர் தி பேஜ் ப்ளீஸ்? கன்சிடரேஷன் போகாதீங்க, வாய்ட் அக்ரிமெண்ட் போங்க. Consideration, I think is the third point, right? I was discussing this in detail. Do you remember? Void agreement. I am in this heading 2.8. Okay. Void agreement. Consideration or object. Okay. Object க்கு பொருந்தும், consideration க்கு பொருந்தும். Unlawful இருந்தா completely void. Unlawful in partner, that part is valid. So that part is void and other part is valid. And not severable completely void. Okay. So இந்த angle நம்ம discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். So here so we have some contracts with a promise containing legal and illegal object. Up a legal branch can alone be performed. If it is not severable, completely cannot perform. If it is severable, it can perform. Okay. So you have this contract. A and B agree that A shall pay B 1,000 rupees, for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. இது பார்க்கிறதுக்கு certainty இல்லாத மாதிரி தெரியலாம், கொஞ்சம் நோட் பண்ணுங்க. இது வந்து uncertain மாதிரி தெரியும் பார்க்கிறதுக்கு. uncertain ஞாபகம் இருக்கா? uncertainனா இதுவா அதுவா? ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பார்ட் லீகல், இன்னொரு பார்ட் வந்து இல்லீகல். சோ இது வந்து அன்சர்டனிட்டிக்குள்ள சேர்க்க கூடாது. அன்சர்டனிட்டினா ரெண்டுமே லீகலா வந்து இதுவா அதுவான்னு தெரியலன்னா தான் அன்சர்டனிட்டி. ஓகே, so it's a valid contract that you have to deliver the rice, and with respect to delivering of opium is void. அது smuggled opium இல்ல, opiumனாலே void தான். ஓகே, இந்த opium ஒரு சில குட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் இல்லாம நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு சில ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் இல்லாம நீங்க கட் பண்ண முடியாது, தெரியும்ல. ஒரு சில ட்ரீஸ் வந்து நீங்க வீட்டுல வளர்க்குறீங்கன்னா you have to give the list to the government. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாண்டல்வுட் ட்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க வீட்டுல வந்து எத்தனை சாண்டல்வுட் ட்ரீ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தரலாம். தேக்கு மரம் இருக்கு, டீ குட் ட்ரீஸ் இருக்கு,
சாண்டல்வுட் ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா நீ ஹேவ் டு கிவ் த லிஸ்ட் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி தரணும். The government will issue a certificate saying you have those many number of trees. Okay. பார்க்கணும் இல்லீகல்ங்கிறது ஒரு சைடு இல்லி அதான் ரெசிப்ரோக்கல் ப்ராமிஸ்ல பார்த்தோம். அதே பேஜ்ல பாருங்க 2.8ல ரெசிப்ரோக்கல் இல்லீகல்னு பார்த்தோமா? இப்ப நம்ம மகாராஷ்டிரா குஜராத்ல கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன் வேலிட்னு பாக்கணும்ல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும்போது நம்ம அந்த ஸ்டேட் லாஸ் அண்ட் அந்த அத்தாரிட்டிக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது நம்ம ஜெனரல் ஆக்ட் தான் பார்க்கணும். இப்ப நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் பேசிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம ஜெனரலா தான் பேசணும் தவிர ஹிந்து லா முஸ்லீம் எல்லாம் கொண்டு வரல பாருங்க. ஏர்லியர் பிகினிங்ல நம்ம பேசணுமா முகமதின் ஹிந்து சன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பேசணும். பட் நீங்க நம்ம பேசல பாருங்க. ஜென்ரலா பேசும்போது எல்லாமே வேலிட் மாதிரி தெரியும். பட் பர்டிகுலரா நம்ம போகும்போது we have to take out those laws also. ஓகே, அதனால தான் நம்ம அந்த 10th பாயிண்ட் நாட் எக்ஸ்பிரஸ்லி டிக்ளேர்ட் as void பார்ப்போம். அந்த 10th பாயிண்ட்ல வந்து ஏதாவது அந்த இடத்துல வந்து void ஆயிடுச்சுன்னா void தான். ஓகே ஓகே, so let me continue with persons liable for performance. Persons liable for performance. இது ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Who has to perform? So you can have a question placed here. Who has to perform? Who has to perform? யார் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்? பர்சனல் ஸ்கில் இருந்ததுன்னா the promiser himself has to perform. இதை நான் வந்து டேபிள் கார்பெண்டரை வச்சு பேசினா இங்க வந்து பெயிண்டரை வச்சு பேசுற மாதிரி இருக்கும், ஆர்டிஸ்ட வச்சு. If not of personal skill, agent. In case the promiser is no more than legal representatives. Okay, stranger perform பண்ணலாமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A and B கான்ட்ராக்ட் குள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. ஏக்கு பதிலா சின்னு யாரோ ஒரு பார்ட்டி வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாமானா பண்ணலாம், யூஸ்வலா பண்ணக்கூடாது. ஆனா ஒரு கேஸ்ல மட்டும் பண்ணலாம். எப்ப தெரியுமா? A and B ஓட அக்செப்டன்ஸோட பண்ணாங்கன்னா. ஏன் என்ன சொல்லுவாரு, என்னால லோன் அடைக்க முடியல, நான் இன்னொரு அடைக்கணும் சொன்னா ஓகேன்னு சொல்லிடுவாரு. ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டத்துல இருப்பாரு. ஆனா அது B ஒத்துக்கணும்ல. So if B is accepting, he can perform. Okay, so if the performance is accepted by the promisee, I want to highlight this word. Stranger perform பண்ணலாமா? If the performance is accepted by the promisee, then that is எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆத்தரைசேஷன் தரணும், ராட்டிபிகேஷன் இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா then this can be done. இல்லைன்னா இது வந்து வேலிட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே, ஜாயிண்ட் ப்ராமிசஸ் இது ஒரு பர்டிகுலரான கேஸ். ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் த போர்ட் ஒர்க். பார்க்கலாமா? ஜாயிண்ட் ப்ராமிசஸ் A, B, C மூணு பேருமே சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ப்ராமிஸ் கொடுத்திருக்காங்க லோன் வாங்கும் போது. ஓகே, ஒரு 3000 rupees D கிட்ட வந்து லோன் வாங்கியிருக்காங்க. ஜென்ரலா எந்த ஒரு ப்ரொபோர்ஷனேட்டும் சொல்லலன்னா A, B, C எவ்வளவு பே பண்ணும்? 1000. If no proportion is mentioned, they will be treated equally. 1000 has to be paid to D. In case A is no more, A இறந்து போயிட்டாரு, அப்போ இப்பதானே பார்த்தோம் நாட் ஆஃப் பர்சனல் ஸ்கில். பணம் கொடுக்கறது வந்து பர்சனல் ஸ்கில் இல்ல. அப்ப ஏக்கு பதிலா யார் பே பண்ணணும்? லீகல் ஹையர்ஸ் பே பண்ணணும், லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பே பண்ணணும். அப்ப எவ்வளவு பே பண்ணுவாங்க? 1000 ரூபாய். B வந்து 1000. ஓகே, C வந்து 1000 பே பண்ணும். ஓகே, செகண்ட் கேஸ் X becomes insolvent. ஓகே, இன்சால்வென்ட்னா நாட் லயபிள். ஆக்சுவலா நாட் லயபிள் சொல்ல முடியாது, அசெட்ஸ் will be liable. அப்ப அசெட்ஸ் எல்லாம் லிக்விடேட் பண்ணும் போது ஒரு 500 ரூபாய் பே பண்ற மாதிரி வருது டீக்கு. இப்ப பேலன்ஸ் 500 இருக்கு இல்லையா? திஸ் வில் பி ஷேர்ட் பிட்வீன் B and C. ஓகே, அப்போ B எவ்வளவு பே பண்ணும்? 1500. சாரி, நாட் 500, 1250. ஈக்குவலி இட் வில் பி ப்ரொபோர்ஷனலா எடுப்போம். இங்க ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனலா ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். 1250 and 1250. Is it okay? தேர்ட் கேஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸோட கண்டினியூஷனா கூட வச்சுக்கலாம். A is no more, no legal hires also. அப்படின்னு என்ன பண்றது? அவரும் உயிரோட இல்ல, லீகல் ஹையர்ஸ்ங்கிற யாருமே இல்ல. அப்ப வந்து இவர் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து B and C வந்து ஈக்குவலா ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ வந்து இவர் 1500 பே பண்ணும், இவர் வந்து 1500 பே பண்ணும். இது நீங்க லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணாலே வந்துடும். ஓகே, இந்த கேஸ் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா A, B and C மூணு பேருமே Dக்கு பே பண்ணும். A வந்து Dக்கு 3000 பே பண்ணிடுறாரு. ஓகே, now there will be a quasi contract between B and A and C and A.
B has to pay 1000 rupees to A, C has to pay 1000 rupees to A. இதான் நம்ம இப்ப quasi contractல லிஸ்ட் பண்ணதுல பார்த்தோம். Okay, if you want to make a note of it, please pa. அப்படிதான் அர்த்தம். யாருமே இல்லையே, பாவம் இல்ல அவரு. BNC தான் எடுத்துக்கணும். Okay, so all promises jointly. Deceased partner na யார் வருவா? Legal representative. In case A and C deceased na, A ஓட legal heirs, C ஓட legal heirs. அப்படி legal heirsக்கு அந்த joint promise இருக்கும். Okay. Anyone, yeah, please make a note of this one. Any one promisor may be compelled to pay and the loss may be shared by the others in case of default. யாராவது ஒருத்தர் பே பண்ணிட்டு மிச்சம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம். யூஸ்வலா அது கம்பல்ஷன் வந்து பண்ணலாம். ஏன்னா டி வந்து அவர் என்ன நினைப்பாருன்னா இவர் இறந்து போயிட்டாரு, பணம் வருமா இல்லையான்னு தெரியல சொல்லிட்டு அவர் சைட்ல சேஃபரா போயிடுவார். ஓகே, அந்த மாதிரி நடக்க சான்சஸ் இருக்கு. லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ், யா ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் பா. இதை ஆக்சுவலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், இப்பதான் வருது அந்த பாயிண்ட். Legal representative is liable only to the extent of the property of the deceased received by him. I'll take the board work. கொஞ்சம் பாருங்க. இந்த கேஸ் நம்ம பார்த்தோமா, deceased கேஸ்ல. இப்போ இந்த கேஸ்ல I just want to make a small change where C is also deceased வச்சுக்கலாம். இறந்து போயிட்டாரு. C is no more. C வந்து 1000 rupees பே பண்ணும். இவர் லீகல் ஹையரும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஆக்சுவலா இங்க லீகல் ஹையர் இல்லைன்னா இங்க என்ன பண்ணுவோம்? தேர்ட் கேஸ்ல B and C வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாங்கல்ல, இந்த இடத்துல எக்ஸும் இறந்து போயிட்டாரு, சியும் இறந்து போயிட்டாரு. எக்ஸுக்கு லீகல் ஹையர் 1000 ரூபாய் பே பண்ணிடுவாரு. ஓகே, இங்க சியோட லீகல் ஹையரே இல்ல, அப்ப இந்த 1000 ரூபாய் யார் பே பண்ணணும்? ஏயோட லீகல் ஹையருக்கும் பிக்கும் ஷேர் ஆகாது. ஓகே, ஏக்கு வந்து லீகல் ஹையர் இருக்கிறாங்க. இவருக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்டென்ட்னா, இவர் எவ்வளவு கடன் வாங்கினாரு? 1000 ரூபாய். அது வரைக்கும் தான் இவருக்கு லாயர். ஓகே, சோ இந்த சியோட அமௌண்ட் யார் பே பண்ணும்? பி பே பண்ணும். இங்க வந்து 1500 and 1500 வராது. சரி, ஓகே, இங்க கம்ப்ளீட்டா சியோட அமௌண்ட் வந்து யார் பாண்ட் பண்ணி ஆகணும்? பி பாண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, சோ கம்ப்ளீட்லி this 2000 will be paid by. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, shall I continue? Okay. Okay, so the examples எல்லாம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். So I'm not going line by line. Miscellaneous. Effect of refusal to perform, like terminate if not given by acquisitions, and you can claim for the damages. I'll go for the example. Here is a singer enters into a contract with B, the manager of a theater, to sing for 2 nights in every week during the next 2 months. Contract புரியுதா? So the singer வந்து தியேட்டர்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு. என்ன கான்ட்ராக்டர்? 2 nights every week. So 1 weekல 2 பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் 2 monthsக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுறாங்க. யாரோட கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுறாங்க? மேனேஜர் ஃபார் தியேட்டர். சோ ஆப்வியஸ்லி ஏஜென்ட் தான் இங்க, ஆனாலும் வந்து கான்ட்ராக்ட் வேலிட். B engages to pay 1 lakh for every night. On the 6th night, A willfully absence. I want to highlight this word, willfully absence. வேணும்ட்டே வராம போயிடுறாங்க. B is at the liberty to put an end to the contract. எப்ப வந்து வேணும்ட்டே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாம போறாரோ அப்பவே என்ன பண்ணலாம்? B, who is B, the manager of a theater, he is the right person to enter into the contract. Contract valid தான். So B என்ன பண்ணலாம்? கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணலாம். If B allows, அதான் acquisitions, ஒத்துக்கிறது, ஒரு பாசிட்டிவ் வேல சொல்றது. ஓகே, if B allowsனா அப்படின்னா என்னது? 6th night பாடல. ஓகே, ஆக்சுவலா இந்த 7th night வரணும், கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. If B allows to sing on the 7th night na, then B loses his right to terminate. புரியுதா? எப்போ வந்து 6th night இவர் willfully absent ஆகுறாரோ, willfully, I'm stressing on that word, willfully. எப்போ willfully absent ஆகுறாரோ அப்பவே என்ன பண்ணிடலாம்? கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணலாம். You can claim for the damages. That's the remedy here. ஆனா வந்து என்ன நடக்குது? இவர் வந்து allow பண்ணிட்டார்னா, next night 7th night பாட allow பண்ணிட்டார்னா, he will lose the right to terminate. அப்ப கான்ட்ராக்ட் வந்து நார்மலா எக்ஸிக்யூட் ஆகுற மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? இஸ் இட் ஓகே? Effect of neglect of promisee to offer the promiser reasonable facilities. Okay, நார்மலா என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுமோ ப்ரொவைட் பண்ணும். Probably I'll go for the second example. A contracts with B to repair B's home. B's ஓட வீட்டு வேலை, சின்ன சின்ன வேலை, என்னென்ன ரிப்பேர் இருக்கோ அந்த ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டே வருவாரு. இங்க B தானே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும். ஓகே, என்ன ஃபால்ட்? B பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலனா இது வந்து யாரோட தப்பு? அட்டெம்ப்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம்ல, அதான். So you can make a note of it. This is a attempted performance. அப்ப attempted performance பொறுத்த வரைக்கும் you will not lose the right. Okay, example for attempted performance. Okay,
Yes. Who can demand for performance? You can have this question stated. Who can claim or who can demand for performance? நீங்க performance பண்ணலனா இந்த performance பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருங்க claim பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ராமிசர் ப்ராமிசி கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு, ரைட்? ப்ராமிசர் ப்ராமிசி கிட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருப்பாரு. அப்ப யார் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்க முடியும்? ப்ராமிசி தான் கேட்க முடியும். இன்கேஸ் ப்ராமிசி இறந்துட்டாருன்னா லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ ஜாயிண்ட்லி they can ask. ஓகே, சோ இந்த எக்ஸாம்பிளும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது நார்மல் தான். டைம் அண்ட் மேனர் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ குவைட் நார்மல். எப்படி பிரிஸ்கிரைப்ட் அண்ட் சாங்ஷன்ட் பை த ப்ராமிசியோ அதே மாதிரி தான் பண்ணும். Promising, please add this E here. Prescribed or sanctioned by the promisee. Agreement, reasonable time based பண்ணி இருக்கு. Sometimes agreementல நம்ம எப்படி தான் என்டர் ஆயிருப்போம், ரீசனபிள் டைம்னு இருக்கும். ஸோ டைம் அண்ட் மேனர்ங்கிறது ஆஸ் பர் த கான்ட்ராக்ட் போயிடும். பட் உங்களுக்கு தியரியா எழுத தெரியணும். ஸோ 1 point is prescribed or sanctioned by promisee. செகண்ட் வந்துட்டு by agreement. தேர்ட் வந்து ரீசனபிள் டைம். இது ஆக்சுவலா ப்ராமிசி தான் சொல்லுவாரு. என்னதான் நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணாலும் நீங்க வந்து டெலிவர் பண்ண டைம்ல நான் வீட்ல இருக்கணும்ல, கரெக்டா? ஆபீஸ் ஹவர்ஸ் சொல்றீங்க, பட் நான் இருக்கணும்ல அந்த டைம்ல. ஓகே. எஸ், அப்ராப்ரியேஷன் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ். யூஸ்வலா 2-3 லோன் வாங்கியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஹாஸ் borrowed from பி 3 loans. ஃபர்ஸ்ட் லோன் ஒரு 1000 ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு, செகண்ட் லோன் ஒரு 500 ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு, தேர்ட் லோன் ஒரு 5000 ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு. 3 loans he has borrowed from B. இப்ப சடனா வந்து ஒரு 500 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்றாரு இவரு. யாரு? ஏ. இதை எதோட அப்ராப்ரியேட் பண்ணிக்கணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். As per the act என்ன சொல்லுதுன்னா, டெட்டார் ஏ ஏதாவது இண்டிகேட் பண்ணாரா, இந்த 500 ரூபாய் வந்து செகண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 3 கடன்ல 500 ரூபாய் கொடுத்தாருன்னா 2வது கடன் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுமா? அப்ப 2 கடன் இருக்க மாதிரி தானே தெரியும். சோ அந்த மாதிரி இவன் நினைச்சிருக்கலாம். ஓகே, அப்ப வந்து இண்டிகேட் பண்ணிருந்தாருன்னா, while giving this 500 rupees, A says to B that close this loan, appropriate this for the second loan சொல்றாரு. தேர்ட் லோன் சொல்லலாம், ஃபர்ஸ்ட் லோன் சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இண்டிகேட்டடா செக் பண்ணணும். இண்டிகேட்டர்னா ஏதாவது இண்டிகேட் பண்றாரா செக் பண்ணணும். இஃப் நோ இண்டிகேஷன், எந்த இண்டிகேஷனும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாரு? கிரெடிட்டாரோட ரைட் பி வந்து என்ன பண்ணுவாரு? என்ன பண்ணலாம்? எப்படி வேணாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்ஸ் ஜெனரலா இன் ஆர்டர் ஆஃப் டைம், டைம் பார் டேட் ஞாபகம் இருக்கா? எது முதல்ல கொடுத்தாங்களோ அதுதான் முதல்ல டைம் பார் ஆகும். ஓகே, சோ அந்த பேசிஸ்ல இன் ஆர்டர் ஆஃப் டைம் ஆஸ் பர் த லா பண்ணலாம். இல்லனா ப்ரொபோர்ஷனேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈக்குவல் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வச்சு பண்ணலாம். ஓகே, சோ ப்ரொபோர்ஷனேட்னா இது 1 ரேஷியோ, இது 2 ரேஷியோ, இது 10 ரேஷியோ இல்லையா? அப்ப இந்த 500 ரூபாவை 50 ரூபாய் இதுக்கு, 100 ரூபாய் இதுக்கு பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இந்த ரேஷியோல ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே. இது வந்து ஆஸ் பர் த ஆக்ட் பா. கிளேட்டன்ஸ் கேஸ்ல இம்ப்ளைட் அப்ராப்ரியேஷன் இருக்கு. ப்ராபப்ளி ஏ வந்து ஒரு 500 rupees borrow பண்ணிருக்காரு. ஓகே, ஏ வந்து 500 rupees பி கிட்ட borrow பண்ணிருக்காரு. பி வந்து ஏ கிட்ட குட்ஸ் வர்த் 1000 rupees வாங்கியிருக்காரு. ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏ வந்து எவ்வளவு borrow பண்ணிருக்காரு? 500 ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்காரு. பி வந்து ஏ கிட்ட குட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு, லோன் இல்ல குட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். அப்போ இந்த 500 ரூபாய் இந்த 1000 ரூபாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி 500 ரூபாய் மட்டும் பி கொடுத்தா போதுமா? ஏற்கனவே 500 ரூபாய் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு, நான் உனக்கு 1000 ரூபாய் குட்ஸ் தரணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு 500 ரூபாய் மட்டும் கொடுப்போம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? That's what you call as Clayton's caseல appropriation is implied. Is it okay? Is it okay? So that's about this one. This one. ஒரு கிளாஸ் பாருங்க, புரியுதான்ட்டு. எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டா நீங்க பாத்துக்கலாம். எசன்ஸ் ஆஃப் டைம், எஸ் இட்ஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட். தனி ஹெட்டிங்கா வரணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் கேஸ் லாஸ்ல நிறைய வருது. எசன்ஸ் ஆஃப் டைம்னா டைம் இம்பார்ட்டன்டா, தட் இஸ் டைமிங் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பார்ட்டன்டா, அந்த பேசிஸ்ல கான்ட்ராக்டர் ஜெனரலா நம்ம 2 விதமான கான்ட்ராக்டா ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம். ஒன்னு வந்து கமர்ஷியல் இன் நேச்சர், கம்ப்ளீட்லி பிசினஸ் இன் நேச்சர். இன்னொன்னு வந்து அதர் கான்ட்ராக்ட்ஸ். கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்தா மட்டும் தான் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பண்ணி அது வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸா கொடுக்க முடியும். அப்ப ரா மெட்டீரியல்ஸ் கரெக்டா டைமுக்கு வரலன்னா எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இது. இதே வந்து நான் ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், ஒரு டேபிள் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன், இந்த டேபிள் வந்து இன்னைக்கு டெலிவர் பண்ண முடியாது மேம், சண்டேவா இருக்கு, நாளைக்கு டெலிவர் பண்றேன், நான் ஓகேன்னு சொல்ல போறேன், என்ன ஆக போகுது?
பட் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு சண்டே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, இந்த ப்ரோக்ராம்காக தான் நான் டெலிவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க டெலிவர் பண்றனால நான் ஆர்டர் பண்ணேன் அப்படி சொல்லலாம்ல. இப்போ டிபெண்ட்ஸ். சோ கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்டுக்கும் அதர் கான்ட்ராக்ட்ஸ்க்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கமர்ஷியல் கான்ட்ராக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எசன்ஸ் இம்பார்ட்டன்டா? எஸ், கிளியர்லி இம்பார்ட்டன்ட். இது ஜெனரல் லா தான். மேபி அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது மாத்திக்கிட்டாங்கன்னா ஓகே, பட் ஜெனரல் லா வாட் இட் சேஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ப்ரிசம்ஷன் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்னாலே டைமிங் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் என்னது ஸ்டிப்புலேஷன் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது அவ்வளவுதானே அப்படின்னு சொல்றது. இட்ஸ் அ வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் யூ கேன் கெட் த ரைட் டு பே. ஆக்சுவலா வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட்னா கான்ட்ராக்ட் வேலிடு, பட் நீங்க அந்த டைமுக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாதனால நான் என்ன ஆப்ஷன் வச்சிருப்பேன், அவாய்ட் பண்ற ஆப்ஷன் வச்சிருப்பேன். ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ரா மெட்டீரியல் கரெக்டா அனுப்பலன்னா எனக்கு வேலையை நடக்காதுங்க. 1000 பேர் வேலை இது இந்த சம்பளம் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கேன் சொல்லுவாங்க. அப்போ இட் பிகம்ஸ் வாய்டபிள் இன் நேச்சர்னா அவாய்ட் பண்ற ஆப்ஷன் வந்துருதுன்னு அர்த்தம். பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்டேட்மெண்ட். பிஃபோர் த அக்ரீட் டைம். அதர் கான்ட்ராக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரீசனபிள் டைம் இருக்கும். ஓகே, எஃபெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணலாம், எங்கேயும் காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள், சேல் ஆஃப் கோல்டு ஷேர்ஸ், கோல்டு ரேட் மாறுதா, ஷேர்ஸ் ரேட் மாறுதா, டைமிங். மார்கேஜ் பாண்ட் இருக்கு, ஒரு 18 மந்த்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நான் மார்கேஜ் பண்ணிருக்கேன். 18 மந்த்ஸ்க்கு பதிலா 16 மந்த்ஸ் ஃபோர் க்ளோஷர்னு சொல்லுவாங்க, முன்னாடியே க்ளோஸ் பண்றது. 16 மந்த்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான். இன்கேஸ் வந்து 18 மந்த்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ண முடியல, இன்னும் நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் எடுத்து 20 மந்த்ஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான். ஏன்னா இது வந்து பர்சன் டு பர்சன் போயிடும். ஓகே ஓகே. Assignment of contract is another one important heading. Contract assign பண்றது. Let me go for the board work. A and B are the contractual parties. Okay. A வந்து ஒரு 1000 tables வந்து சப்ளை பண்ணணும். யாருக்கு? Bக்கு. இவர் வந்து கார்பெண்டர், ஹோல்சேலர், யார் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, எப்படி வேணாலும் நேம் பண்ணிக்கோங்க. A வந்து என்ன பண்ணணும்? Bக்கு வந்து 1000 tables வந்து சப்ளை பண்ணணும். ஏதோ சில ப்ராப்ளம்னால ஏ கேனாட் எக்ஸிக்யூட் திஸ் கான்ட்ராக்ட். டியூ டேட் கிட்ட வந்துருது, பட் இவரால பண்ண முடியல. அதனால இவர் என்ன பண்ணணும்னா, ரொம்ப ஜென்யூனான பர்சன் இவர், ரொம்ப கிளியரா பி கிட்ட போயிட்டு ஐ கேனாட் பெர்ஃபார்ம் த கான்ட்ராக்ட். ஆனா இதே ஏரியால என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாரு, ஹி இஸ் மிஸ்டர் சி, ஹி வில் பெர்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னது 1000 டேபிள்ஸ் வந்து அவர் பண்ணி கொடுத்துருவாருங்கன்னு சொல்றாரு. இவர் ஓகேன்னு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. சி, பி வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக ஏ அப்ரோச் பண்ணிருக்காருன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஒர்க்மேன்ஷிப் தான். நல்லா பண்ணுவாரு, 1000 டேபிள் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, ஆளுங்க இருக்காங்க, ஒரு டீமே ஒர்க் பண்ணுது, இதெல்லாம் பார்த்துதான் கொடுத்துருப்பாரு. திடீர்னு வந்து நீங்க சி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி இவ தான் பண்ணுவாருன்னு நான் எப்படி ஒத்துக்க முடியும்? நீங்களே கொஞ்சம் கொலோக்கியலா யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்போ பி அக்செப்ட் பண்ணா மட்டும் தான் என்ன ஆகும், இந்த கான்ட்ராக்ட வந்து ஏ சி கிட்ட தர முடியும். இதனால என்ன ஆகும்னா, இனிமே ஏ கான்ட்ராக்ட் உள்ள இருக்க மாட்டாரு. யார் யார் கான்ட்ராக்ட்ல இருப்பாங்க? பி அண்ட் சி alone will be the contractual parties. ஓகே, பி அண்ட் சி alone will be the contractual party. இந்த இடத்துல இந்த கான்ட்ராக்ட் ஏ கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட போயிருக்கு? இப்போ சி கிட்ட போயிருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் as the heading assignment of a contract. இந்த பேர் தான் என்னது? அசைன்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். இது ரெண்டு ஆங்கிள் பார்க்கணும். இப்போ ஏக்கு ஒரு லயபிலிட்டி இருந்ததுல, என்ன லயபிலிட்டி? ப்ராமிஸ ஃபுல்ஃபில் பண்ணும். என்ன ப்ராமிஸ்? டேபிள்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும். இது ஏவோட லயபிலிட்டி. இப்போ யாரோட லயபிலிட்டியா மாறிடும்? சியோட லயபிலிட்டி. அசைன்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்னா லயபிலிட்டியும் மாறுதுன்னு அர்த்தம். அட் த சேம் டைம் டேபிள்ஸ்க்கு உண்டான பணத்தை யார் தருவாரு? பி வந்து ஏக்கு தர மாட்டாரு, பி வந்து சிக்கு தருவாரு. அப்படின்னா ரைட்ஸும் சேர்ந்து மாறுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, இவர் ஏற்கனவே பணத்தை வாங்கியிருந்தாருன்னா அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் வாங்காமலாம் இருப்பாரு. 1000 டேபிள்ல சும்மாவா? ஒரு 50% அமௌண்ட் வாங்கியிருந்தாருன்னா அந்த 50% வந்து சிக்கு வந்து ஏ கொடுத்துரும். அப்படின்னா ஒரு கான்ட் அசைன் பண்றோம்னா லயபிலிட்டியும் அசைன் ஆகுது, ரைட்ஸும் அசைன் ஆகுது. பியூட்டிஃபுல்லான ஏரியா இது. ஓகே, போத் லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் ரைட்ஸ். இது கொஞ்சம் ட்விஸ்டா கேட்க சான்சஸ் இருக்கு, கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்ல. லயபிலிட்டியை மட்டும் அசைன் பண்றாரு இல்ல, லயபிலிட்டியோட ரைட்ஸும் அசைன். ஏன்னா கான்ட்ராக்ட்னாலே இட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராமிசஸ், ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகே, பியூட்டிஃபுல்லான ஏரியா இது அகைன். So, act of the parties, contractual liabilities is assigned. Sorry, ரெண்டு கேஸ் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ். பார்ட்டிஸே வந்து இன்வால்வ் ஆகுறாங்க. லைபிலிட்டிஸும் டிரான்ஸ்பர் ஆகும், ரைட்ஸும் டிரான்ஸ்பர் ஆகும். இது எந்த கேஸ்ல வராதுன்னா பர்சனல் ஸ்கில் வராது. இல்ல, பர்சனல் ஸ்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஏன்னா பர்சனல் ஸ்கில்னா வாய்ட் ஆயிடும். சோ பர்சனல் ஸ்கில், பர்சனல் எபிலிட்டி, அதர் பர்சனல் குவாலிஃபிகேஷன். ஒரு பெயிண்டரோட கான்ட்ராக்ட் உள்ள என்டர் ஆகுறீங்க, பெயிண்டர் வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ்டு, பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவர். இதே வந்து கான்ட்ராக்சுவல் ரைட்ஸ் வந்து I just want to make this small correction. Not of personal skill or ability or other personal. Not of mota include பண்ணி. Okay.
ஓகேயா? ஆப்ளிகேஷன், எஸ், யூரோட லயபிலிட்டி. இங்க வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைமா இருந்துச்சுன்னா, ரைட் டு கலெக்ட் த ரெண்ட் இதெல்லாமே பண்ணிக்கலாம்ல. எனக்கு பதிலா இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட் கொடுக்கறது பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் கேட்டகரி ஆபரேஷன் ஆஃப் லா. ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டகரி? ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ். ஏ போயிட்டு என்ன சொல்றாரு பி கிட்ட, வேற ஒரு சில ரீசன்னால என்ன பண்ண முடியாது. என்ன ரீசன் தெரியுமா இருக்கலாம்? ஒன்னும் இல்ல, ஏக்கு என்ன ஆர்டர் வந்திருக்கு? 1000 டேபிள்ஸ், பெரிய ஆர்டர் தான். ஆனா யாருக்கு தெரியும், வேற ஒரு பெரிய கம்பெனி 1 lakh நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ்க்கு ஆர்டர் பண்ணிருக்கலாம். இவ சொல்லுங்க, 1000 டேபிளுக்காக ஃபைட் பண்ணுவாரா? 1 lakh டேபிளுக்காக ஃபைட் பண்ணுவாரா? 1 lakh tables is a very big order, right? And A is clearly capable of doing that 1 lakh tables. அப்போ கிளியரா வந்து என்ன பண்றாரு சி கிட்ட? இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நீ. அப்போ ஆப்வியஸ்லி வந்து இது ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் அப்படின்னா என்னது? ஏ விருப்பப்பட்டு பண்றாரு. பண்ண முடியலன்னு சொல்றது வேற, விருப்பப்பட்டு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு, அசைன் பண்றாரு. ஆனா செகண்ட் கேஸ் இருக்குல்ல, ஆபரேஷன் ஆஃப் லா, இறந்து போயிட்டாங்க, இன்சால்வன்சி கேஸ், மர்ஜர் கேஸ், இதெல்லாமே லா என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இறந்து போயிட்டாங்கன்னா யார் வருவா? லீகல் ஹைஸ் வராங்களா? அப்ப இறந்து போயிட்டாங்க, டெத், இன்சால்வன்சி, மர்ஜர், இந்த கேஸ்ல எல்லாம் ஆபரேஷன் ஆஃப் லா. இதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம். கேன் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். இது இந்த இடத்துல மட்டும் இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. டிரான்ஸ்மிஷன், திஸ் இஸ் ஆபரேஷன் ஆஃப் லா. அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஜெனரல் டேர்ம் டிரான்ஸ்பர் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ். நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம், எல்லா ஏரியாலையும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. டிரான்ஸ்பர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன். டிரான்ஸ்பர்னா ஆக்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ், டிரான்ஸ்மிஷன்னா லா சொல்றதுனால பண்ணும். உங்களுக்கு பிடிக்குது இல்ல அதெல்லாம் நீங்க எஸ்கேப் ஆக முடியாது. சரி, ஓகே, பியூட்டிஃபுல் லைன். Okay, that's about performance done. Next class la நம்ம breach பார்க்கலாம். So probably hardly I need some 2 sessions. One is for breach and another for discharge of a contract. Other contract will get over. In between நீங்க ஒரு glance பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. In case if you find any difficulty in understanding any points now, definitely we have to discuss. Okay, don't take it for